स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमज्जन्तमज्ञापयन्ता इति स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमज्जन्तमज्ञापयन्ता तदीयसि जाज्ञेषु भक्तैर्जितात्वा पुनः प्रेमतस्तं सदा वृत्तिवन्दे
स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वधियोधराया च विश्वस्य दाम्ने दीप्तिदाम्ने त्वधियोधराया च विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायाय त्वधिया प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय
संकीर्तन यज्ञ की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतप्राणा श्रीमद्भागवतप्रभो कलिद्वन्द्वोदितादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधुस्साधु दादायिन्नति नीचोतचाकरा आनमुञ्च कदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी इति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वदां न अन्यां हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। पान्तस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चात्रिविपाटनातिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रतसुनकरा धारिधारातिदूरप्रध्वस्तत्वान्तशान्तप्रविततमनसा भाविता भूरिभागैः। जन्मादिस्यतोन्मयातितरसस्तर्देश अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वात्परैरीश्वरः सत्यो हृत्य अवरुद्ध्य कृतिभिः शुश्रूषविस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतत्रवय संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा। எல்லா பக்தர்களுக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் கிருஷ்ண லீலையினோட ரெண்டாவது நாளில் இருக்கோம். ரெண்டாவது நாள் தானே இன்றைக்கி? மூணாவது நாளா? மூணாவது நாளா ரெண்டாவது நாளா? மூணாவது நாள். ஓகே, எல்லோரும் முடிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்களா? ஓகே. ஸோ நேற்று நம்ம கிருஷ்ணருடைய விருந்தாவன லீலை, அதாவது கோகுலத்தில் நடந்த ஒரு சில லீலைகளை பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் வந்து நேற்று எத்தனை அசுரர்களை கொன்னார் அப்படின்ட்டு. ஸோ நேற்று கிருஷ்ணர் என்னென்ன அசுரர்களை கொன்னார் யாருக்கா தெரியுமா? டைப் பண்ண முடியுமா? நேற்று கிருஷ்ணர் எந்தெந்த அசுரர்களை கொன்னார் அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணர் முதல்ல எந்த அசுரரை கொன்னார்? கை தூக்குனா மியூட் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். நந்தகுமார். பூத்தனா. ஓகே. ரெண்டாவது யாரை கொன்னது? ரெண்டாவது பிரஜானந்தன் பிரபு. சகடாசுரா. வெரி குட். ஓகே. மூணாவது யார்? ரவி. மூன்றாவது அசுரன் யாரு? ஓகே. யாருக்கு தெரியும்? தட்சிணாமூர்த்தியா? தட்சிணாமூர்த்தி பிரபு. பூத்தனா ஃபஸ்ட்டு. காற்றில் வந்தது யார்? திருநாவர்த்தன்ற அசுரன் இல்லையா? திருநாவர்த்தன்ற அசுரனை கொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணருடைய வெண்ணெய் திருடக்கூடிய அந்த லீலைகள்லாம் ஒன்றா பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா?
ஸோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து நடப்பழகிறதுக்கெல்லாம் வந்து அன்றைக்கி 3 சக்கர வாகனம்லாம் வாங்கி கொடுக்கலையா. அவர் பழகிறது எப்படி, அது சொன்னேன் இல்லையா, சின்ன ஒரு பசு கன்றுடைய வாழை பிடிச்சிப்பார், அது இழுத்துக்கிட்டு ஓடும், அது பின்னாடியே ஒரு பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே போகிறதுலையே என்ன பண்ணிட்டாராம், நடக்கிறது ஓடுறது எல்லாமே பழக ஆரம்பிச்சிட்டாராம். ஸோ அப்படி இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்லிகிட்டு இருக்கார். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதையினுடைய 7வது அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கும் போது கிருஷ்ணர் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்வார். மையாசக்த மனஃப் பார்த்தா யோகம் யுஞ்சன்மதாஸ்ரயா அசங்ஷயம் சமக்ரம்மாம் யதாஜ்ஞாசி தச்ருணு அப்படின்னு சொல்வார். மை ஆசக்த மனஹா அப்படின்னு சொல்வார். ஸோ கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, என் மேலே பற்று கொண்ட மனதுடன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆசக்தி அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆசக்தி அப்படின்னா என்னுடையது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். ஸோ பக்தியினுடைய உயர்ந்த நிலை போக போக என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் என்னுடையது, கிருஷ்ணர் என்னுடையவர் அப்படின்ற அந்த நிலை வர ஆரம்பிச்சிருவான். பக்தியினுடைய ஆரம்ப நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிருஷ்ணா என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லி போவாங்க. பக்தியினுடைய ஆரம்பத்தில் எப்பயுமே மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன், கிருஷ்ணர் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போவாங்க. ஆனால் பக்தியினுடைய உயர்நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் நான் காப்பாற்றணும், கிருஷ்ணர் என்னுடையவர், கிருஷ்ணருக்கு நான் நல்லா பார்த்துக்கணும், கிருஷ்ணரை நான் நல்லா பார்த்துக்கல அப்படின்னா அவர் கஷ்டப்படுவார், கிருஷ்ணருக்கு நான் உணவு கொடுக்கல அப்படின்னா அவர் பசியோடு இருப்பார், கிருஷ்ணரை நான் சரிப்படுத்தலை அப்படின்னா அவர் இந்த மாதிரி தப்பான காரியங்கள் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் அப்படின்ட்டு பக்தர்கள் நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்களா. ஸோ பக்தியோட உயர்ந்த நிலைமை என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் மேலே பற்று கொண்ட மனதுடன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஏன்னா நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, யோகம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பார்த்தோம். யோகம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு யாருக்கு அர்த்தம் தெரியும் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு டெஃபினேஷன் சொன்னேன் இல்லை, யாருக்கு தெரியும்? யோகம் அப்படின்ற வார்த்தை டெஃபினேஷனோட சொன்னேன். பதஞ்சலி முனிவருடைய டெஃபினேஷன் ஒன்று சொன்னேன். பதஞ்சலி முனிவர் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னேன். தர்மசக்கர பிரபு இங்கே இருக்காரா? தர்மசக்கர பிரபு இருக்காரு, மாதாஜி இருக்காங்களா? ஓகே, நான் தர்மசக்கர பிரபு நினச்சி கேட்டேன். ஓகே, யாருக்கா தெரியுமா யோகத்தோட டெஃபினேஷன் சொன்னேன் இல்லையா? யாராவது உங்ககிட்ட வந்து யோகம் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? யோகத்தோட டெஃபினேஷன் சொல்லி சொன்னார். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் யோகா அப்படின்ட்டு பதஞ்சலி முனிவர் சொன்னதாக ஒன்று சொன்னேன். ஓகே, நல்லா கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, பிரஜநந்தன் தாஸ். ஓகே, சின்ன விருத்தி. ஓகே, சித்த விருத்தி நிரோதா யோகா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா? சித்த விருத்தி, சித்தம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய உணர்வு நிலை, நம்மளுடைய மனது. சித்த விருத்தி, அதை அலைப்பாயக்கூடிய அந்த மனதை நிறுத்துவதற்கு பேர் தான் யோகம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். ஸோ அந்த அலைப்பாயக்கூடிய மனதை நம்மளால் நிறுத்த முடியாது. நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதை ஒரு இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வைக்கணும். என்றைக்கும் மனசை வந்து நிறுத்திட முடியாது. மனசு என்ன பண்ணும், திசை திருப்பி வரணும். மனசு எங்கேயும் அலைப்பாஞ்சிட்டு தான் இருக்கும். அது என்ன பண்ணும், ஒரு முகமாக என்ன பண்ணும், அதை கொண்டு போய் நிலை பெற வைக்கணும். அதுதான் கிருஷ்ணர் சொல்றார், மையா சக்த மனஃப் பார்த்தா, என் மீது அந்த மனசை வச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ கிருஷ்ணர் மேலே எப்படி மனசை வைக்கிறது? கிருஷ்ணன் நிறைய விஷயங்களை சொல்லிட்டு போயிருக்கார், அது எல்லாத்தையும் கடைப்பிடிக்க சொல்லியிருக்கார். ஆனால் இருக்கிற ரொம்ப எளிமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணனோட லீலைகளை கேட்கும்போது தானாக என்னாயிரும், கிருஷ்ணர் மேலே நம்முடைய மனதானது நிலை பெற ஆரம்பிச்சிடும். அதனால தான் சொன்ன நேற்று, கிருஷ்ணனோட லீலைக்கான மிக முக்கியமான காரணம் என்னது, நம்முடைய மனதை கிருஷ்ணர் திருட ஆரம்பிக்கிறார். எப்போ கிருஷ்ணர் திருட ஆரம்பிக்கிறார், நம்ம மனசு என்ன ஆயிடுது, கிருஷ்ணனோட சேர்ந்து லயம் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் நம்ம மறக்க நினைஞ்சால் மறக்க முடியாது. கிருஷ்ணனை மறக்க முயற்சி பண்ணாலுமே மனசு கிருஷ்ணரை மறக்காது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மேலே நம்ம ஒன்ஸு நிலை பெற்றுட்டோம் அப்படின்னா. ஸோ மனசனுடைய தன்மை எப்படி, மனசு என்றைக்கும் என்ன பண்ணும், ஏதாவது ஒரு பொருள் மேலே போய் பற்று வச்சுக்கும். அந்த பொருள் என்ன பண்ண, நம்ம கிருஷ்ணர் மேலே மாற்றி வச்சுக்கணும். அது எப்படி மாற்றுறது, ஒரு பொருள் மேலே நம்மளுக்கு எப்படி பற்று வரும்? மாணிக்கவாசகன் பிரபு, மாணிக்கவாசகன் பிரபு இருக்காரா? அவர் பேர் சங்கர் பிரபா. ஓகே, ஒரு பொருள் மேலே எப்படி பற்று வரும், ஒரு பொருள் மேலே அவளுக்கு எப்படி பற்று வரும்? ஆசை எப்படி வரும் ஒரு பொருள் மேலே? ஆசை எனக்கு அது விருப்பம் இதுதான். அதான் விருப்பம் ஆசை எல்லாம் ஒன்று தானே. அட்டாச்மெண்ட் ஆசை எல்லாம் ஒன்று தான். பற்று, அந்த மேலே எப்படி பற்று வரும், ஒரு பொருள் மேலே எப்படி பற்று வரும்னு கேட்டேன். ஆசை இருந்தால் வரும்னு சொல்லி சொன்னீங்க. அந்த ஆசை எப்படி வரும்? கேசவன் பிரபு என்ன பிரபு?
விருப்பம், ஆசை எல்லாம் ஒரே மீனிங். ஒரே மீனிங் தான். அந்த ஆசை இல்லை பற்று ஒரு பொருள் மேலே எப்படி வரும்? ஓகே, மாதங்கி யாரோ காட்டுறாங்க, யாரு? சொல்லுங்கள் நீங்கள். மாதங்கி அப்படின்னு போட்டுருங்க உங்கள் பேர். ஆ, ஓகே, கிளியரான ஆன்சர் தேவை எனக்கு. யார் சொல்ல முடியும் கிளியராக? செந்தில்குமார். அந்த பொருளை நமக்கு அனுபவிக்க வேண்டும், தன்னுடைய சொந்தமாக்கிக் கொள்ள விரும்ப வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. ஏன் ஒரு பொருளை நம்ம சொந்தமாக்கணும்? எப்படி நம்ம அந்த பற்று எப்படி வரும்? முதல்ல அந்த பொருள் நம்ம ஏன் சொந்தமாக்கின்னு நினைக்கிறோம்? அந்த பொருள் ஏன்னா அது நம்ம அழகாக இருக்கணும், இந்த மனதை கவரக்கூடியதாக இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு வகையில் அது நம்ம மனதை கவரக்கூடியதாக இருக்குதுன்னா அது அடையணும். ஸோ அந்த பொருள் கவர்ச்சியாக உடையது, அந்த பொருள் அழகானது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? அதோட தோற்றம் இது அதோட பயன். அதான் அந்த பயன், அந்த தோற்றம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? அது நம்மளை கவரக்கூடியதாக. ஓகே, நான் உங்களுக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துறேன். இப்போ ஐஃபோன் i11 அப்படின்னு ஒன்று வருது. நம்ம இன்னும் i11 பார்த்ததே கிடையாது. ஆனால் அந்த பொருளை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை எப்படி வரும் உங்களுக்கு? கதம்ப கிருஷ்ண பிரபு கொஞ்சம் எழுதியிருக்கார். புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். என்ன சொல்லியிருக்காரு? சொல்லுங்க. நம்ம இன்னும் ஃபோனை பார்த்தவே இல்லை. அந்த ஃபோனை எப்படி பார்க்கவே இல்லை, இன்னும் அந்த ஃபோன் ரிலீஸ் ஆகவே இல்லை. வெரி குட். என்ன விஷயம்? நம்ம எப்போ ஒரு பொருளை பற்றிய பெருமைகளை அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ என்ன ஆகும்? அந்த பொருளை அடையணும் அப்படின்ற ஆசை வர ஆரம்பிக்கும். அதனால தான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க? நிறைய கேட்டு அதோடைய பெருமையை தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்போ நம்ம கிருஷ்ணனுடைய பெருமைகளை எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அவருடைய குணங்களை எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அவருடைய லீலைகளை எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, அவருடைய ரூபத்தை, அவருடைய நாமத்தை, அவருடைய அழகை, அவருடைய சேஷ்டிதங்களை நம்ம எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன ஆகும்? அவர் மேலே பற்றுதலை வளர்த்துக்கலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே கிருஷ்ணர் தன்னுடைய லீலைகளை பண்ணுறதே அவரை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான், அவரை பற்றி கேட்டு அவர் மேலே பற்றுதல் வளர்த்துக்கிறதுக்கு தான். ஸோ என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர்? இந்த மாதிரி நிறைய லீலைகளை, விருந்தாவன் லீலைகளை ஆரம்பிக்க போகிறார். ஸோ இப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா எப்போ கிருஷ்ணர் மேலே பற்றுதல் வந்துடுது அப்போ என்ன ஆயிரும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வேறு விஷயத்து மேலே இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் தானாக விலக ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் மேலே பற்றுதலை விடணும் அப்படின்னா நம்மளால் விட முடியாது. எப்போ நம்ம கிருஷ்ணர் மேலே பற்றுதலை வளர்த்துக்கிறோமோ அப்போ மற்ற பொருள் மேலே இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் தானாக நம்மளை விட்டு போயிடும். இதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃபார்முலா. பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததே ரசவர்ஜம் ரசோப்பியஸ்ச பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்ததேன்னு கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்கிறார். மிக உயர்ந்த சுவை கிடைக்கும் பொழுது தாழ்ந்த சுவை நம்மளை விட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி சொல்கிறார். ஸோ இருக்கிறதுலே உயர்ந்த சுவை எங்கே இருக்குது? கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் இருக்குது. ஏன்னா மற்ற சுவைகள் எல்லாமே ஏதோ சுவைக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஆனால் கொஞ்ச நேரம் தான் சுவையாக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அது போர் அடித்து போயிடுது. என்றைக்குமே திணிப்பாக இருக்கக்கூடிய, என்றைக்குமே சுவை அதிகமாக தரக்கூடிய, என்றைக்குமே உண்மையான சுவை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், என் மேலே மனதை கொண்டு என் மேலே பற்றுதலை வளர்த்துக்க முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கு என்ன பண்ணுறார் கிருஷ்ணர்? இந்த மாதிரி பல லீலைகளை பண்ணுறார். இப்படி பல லீலைகளை பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுறாரு? கோகுலே விரஜமானம் லசத்குண்டலம் கோகுலே விரஜமானம் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பாடினோம். என்ன பண்ணுறார் கிருஷ்ணர்? ஆனந்த குண்டே அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த விரஜவாசிகளை ஆனந்தம் அப்படின்ற ஒரு குளத்தில் போட்டு மூழ்கடிச்சிடறாரு. அவங்களால எந்திரிச்சு வர முடியல, அவ்வளோ ஆனந்தத்தை அவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க எந்த மாதிரி ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஸோ கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு? நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்தே யோகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸ்தே யோகம்னா என்னது? திருடக்கூடிய கலை. கிருஷ்ணர் பல்வேறு விதமான யோகங்களை சொல்லிக் கொடுக்குறார். அதில் கிருஷ்ணர் கையாளக்கூடிய கலை என்னது? ஸ்தே யோகம், திருடக்கூடிய கலை. ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறாரு திருடுறதுக்கு, அந்த வெண்ணெயை திருடுறதுக்கு. என்ன பண்ணுறாரு? ஒரு முறை ஒரு வீட்டில் போய் திருடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டார். ஸோ அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாமி, அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மருமகளும் மாமியாரும் 2 பேர் எல்லோரும் ஆற்றுக்கு போயிருக்காங்க. அங்கே போய் துணி துவைச்சிட்டு குளிச்சுட்டு வரதுக்காக ஆற்றுக்கு போயிருக்காங்க. ஸோ வீட்டை என்ன பண்ணியிருக்காங்க? சும்மா மூடி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இந்த பசங்கள்லாம் சேர்ந்து வராங்க, எல்லாம் குரூப்பாக ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து வராங்க. வந்து பார்த்தா வீடு திறந்துருக்கு.
ஸோ வீடு திறந்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சரி வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க. போனால் எங்கடா வெண்ணெய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சுற்றி பார்க்குறாங்க. வெண்ணெய் எங்கே வச்சுருக்காங்களா, எங்கேயோ மேலே உரியில் கட்டி மேலே ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்களா. ஸோ இதை பார்த்துட்டு எப்படா எடுக்கிறது இதை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், டே அந்த உரலை கொண்டு வா. உரலை கொண்டு வந்து போட்டான். உரலை ஏறி பார்த்தா எட்டலை. அந்த ஒரு முக்காலையை கொண்டு வா. அந்த முக்காலையை கொண்டு வந்து உரல் மேலே போட்டான். உரல் மேலே ஏறி முக்காலி மேலே ஏறி மேலே எட்டி பார்த்தா எட்டவே இல்லை. ஒரு குச்சை கொண்டு வாடா. குச்சை கொண்டு வந்தான். குச்சை கொண்டு வந்து அந்த உரி அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கயிறு போதான். அந்த உரியிலேருந்து ஒரு கயிறு. அந்த கயிறு எங்கே போகுது, வெளியில் அவங்க வீட்டு வெளியில் ஒரு மணி வச்சுருக்காங்க. அந்த மணியினுடைய அடிப்பக்கத்தில் கட்டியிருக்காங்க. யாராவது உரியை தொட்டாங்கன்னா அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய மணி அடிக்கும். ஸோ மணி அடிச்சது அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே யாரோ உரியை தொடுறாங்க, வந்து உரியில் இருக்கக்கூடிய வெண்ணெய் திடுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடும். அப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டெக்னிக்காக பண்ணி வச்சுருக்காங்களா அவங்க வீட்டில். அன்றைக்கி டெக்னிக்கெலாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. காலிங் பெல் மாதிரி அலாரம் சிஸ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி அலாரம் சிஸ்டம் வச்சுட்டு போன பின்னாடி என்ன பண்ணார் கிருஷ்ணர், அந்த வீட்டுக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புடவையை கிழித்து அந்த மணி இருக்கு இல்லையா, அந்த மணியில் கட்டி விட்டார். அதனால் மணி அடித்தா கூட என்ன வரல, சவுண்டே வரல. ஸோ என்ன பண்ணிட்டாங்க, மேலே ஹாயாக ஏறி அந்த உரியை பார்த்து ஒரே ஒரு அடி டப்புன்னு அடித்தாராம். அடிச்சோடனே மேலேருந்து கொட்ட ஆரம்பிச்சிது. கொட்டினா வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா, ஆன்னு வாயை திறந்து குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். கொஞ்சம் கூட கீழே விழாமல் ஆன்னு துருது குடிச்சிட்டு இருக்காரு. பசங்கள்லாம் அடிச்சிக்கிறாங்க, டே எனக்கடா கிருஷ்ணா, டே எனக்கடா கிருஷ்ணா, எனக்கு கொடுறா எல்லாம் அடிச்சிக்கிறாங்க. ஒருத்தருக்கு இருடா தரேன் இருடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எல்லோரும் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு குரங்கு வந்துச்சு. குரங்கு வந்தால் குரங்குக்கும் கொஞ்சம் வெண்ணெயை கொடுத்தான். குரங்கு வெண்ணெயை சாப்பிட்டுருக்கு. அப்புறம் பார்த்தா பூனை மியாவுன்னு வந்துச்சு. பூனை எங்கடா சத்தம் போட்டு நம்ம காட்டி கொடுத்துருவோன்னு சொல்லிட்டு பூனைக்கும் கொஞ்சம் உருட்டி கொடுத்தா வெண்ணெயை, பூனையும் வெண்ணெய் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த ஊரில் விருந்தாவனத்தில் பூனை குரங்கு எல்லாம் வெண்ணெய் சாப்பிட்டுருக்காங்க. இவங்க இதாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. அவங்க வீட்டில் அவங்க மாமியார் சொல்லி அனுப்புனாங்க, சரி நீ இங்கே நின்றுட்டுருக்கிறது போதும், வீட்டில் போய் சமைச்சு வைப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருமகளை அனுப்பிச்சி விட்றாங்க. மருமகளும் நம்ம எதுவாக நடந்து வரேன், சரி வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்க்கலான்ட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தா வீட்டு கதவை திறந்து இருக்குது. வீட்டை மூடிட்டு தானே போனோம், வீடு எப்படி திறந்துருக்கு, யார் உள்ளே பூந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டு கதவை டர்ன்னு திறந்தாலாம். அந்த வீடு சத்தம் ஓப்பன் பண்ண சத்தம் கேட்ட உடனே பசங்கள்லாம் டே கிருஷ்ணா யாரோ வந்துட்டாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு பிடிச்சி எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க. போகிற போக்கில் கீழே இருந்த முக்காலி, கீழே இருந்த உரல் எல்லாத்தையும் உருட்டி விட்டு போயிட்டாங்க. கிருஷ்ணருக்கு அதெல்லாம் ஒரு கவலை கிடையாது. அவர் மேலே ஜங்குன்னு பிடிச்சிக்கிட்டாரு, அந்த உரியை பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்காரு. வாயில் ஆன்னு வெண்ணெயை பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணர் ஏன் போலன்னா வெண்ணெய் வேஸ்ட்டாக போயிடுமா, வெண்ணெய் ஏன் வேஸ்ட்டாக போகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு உரியை பிடிச்சிட்டு இருக்கார், வெண்ணெயை சாப்பிட்டுருக்கார். இந்த அம்மா உள்ளே வந்து பூந்துட்டாங்க. பூந்த பின்னாடி பார்க்குறாங்க, வீடு திறந்துருக்கு. இங்கே பார்த்தோன்னா கீழெல்லாம் உருண்டு கிடக்கு, வெண்ணெயெல்லாம் கொட்டி கிடக்கு. சுற்றி பார்க்குறாங்க, யாரையும் காணோம், ஒரு பயலை காணோம். வீட்டில் ஒரு பயலை காணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான்னா மேலேருந்து சிரிப்பு வந்துச்சான். அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சானா, யாரா அது மேலே சிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே பார்த்தாங்க. மேலே தான் இருக்கா இல்லையா கிருஷ்ணர் சிரிக்கிறாராம். யாரா அது, நீ என்ன பண்ணுறாங்க, யார் நீ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்களா. நான் தான் பலராமன் தம்பி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னானா. ஏன்னா கிருஷ்ணன் சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் இவன் ஏமாத்துறவன் தான் சொல்லி தெரியும். அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, பலராமர் பேர் சொன்னால் தப்பிச்சிக்கலான்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, நான் தான் பலராமர் தம்பி இருக்கேன். பலராமர் தம்பியா, ஆமாம், அங்கே என்ன பண்ண, அங்கே எதுக்கடா வந்த, இங்கே எதுக்கடா வந்த அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களா. ஏன் நான் வரக்கூடாதா, இது எங்கள் வீடுறா, நீ ஏன்டா வந்த, உங்கள் வீடா, நான் எங்கள் வீடு நினச்சி வந்தேன், உங்கள் வீடு நினச்சி வந்தியா, ஆமாம், எப்பட்றா உங்கள் வீடு ஆகும், இது எங்கள் வீட்டில் கதவு முன்னாடி இருக்கும், உங்கள் வீட்லேயும் கதவு முன்னாடி இருந்துச்சு, அதனால் எங்கள் வீடு நினச்சி உள்ளே வந்துட்டேன். நீயே உங்கள் வீட்டில் கதவு முன்னாடி வச்சுருக்க, பின்னாடி வைக்க வேண்டியதானே உங்கள் கதவை. சரி வீட்டுக்குள்ளே வந்து அங்கே என்ன பண்ணுற, உரல் மேலே போய் அங்கே போய் பரணி மேலே போய் என்ன பண்ணுற. அதுவா, ஒன்றும் இல்லை, எங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன கண்ணுக்குட்டியை காணோம், எங்கள் அம்மா போய் கண்ணுக்குட்டி தொலைகிட்டு வரான்னு சொல்லி சொன்னாங்க. நான் இப்படியே கண்ணுக்குட்டி எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டே வந்தேன். வரும்போது அங்கே பார்த்தோன்னா அந்த உரியில் ஏதோ ஒன்று வெள்ளையாக தெரிஞ்சுது. ஸோ கண்ணுக்குட்டி தான் அந்த உரலுக்குள்ளே அந்த பானைக்குள்ளே உட்காந்துருக்கோன்னு நினச்சிட்டு வந்து பார்த்தேன். சரி வந்து பார்த்தேன், அந்த பானைக்குள்ளே உரல் கண்ணுக்குட்டி இல்லை. அப்புறம் ஏன் தொட்ட, வந்தேன் பார்த்தேன், சும்மா ஏன் போவானேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வெண்ணெய் இருக்கேன்னு சொல்லி அடித்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன், தப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே மேலே ஜங்குன்னு கீழே குதிச்சாங்க. குதித்த உடனே அந்த அம்மா விடுற மாதிரி கிடையாது, அந்த அம்மா நல்லா மாட்ட சாட்டமாக இருக்காங்க, கையை இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டாங்க.
இன்றைக்கி வா, நீ மாட்டின, இன்றைக்கி எங்கள் மாமியார்கிட்ட உன்னை பிடிச்சி கொடுக்காம கிடையாது. எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் மாமியார் என்ன திட்டிகிட்டே இருக்காங்க, நான் தான் வெண்ணெய் சாப்பிட்றேன்ட்டு இருக்கிற வெண்ணெல்லாம் நீ சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு என்ன மாட்டி விட்றியா, இது உன்னை பிடிச்சி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா இப்படி அப்படின்னு கையை ஆட்டிகிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் கேட்குறான், வாயெல்லாம் வெண்ணெய், வாயிலேருந்து துப்பவும் மனசு இல்லை, அங்கேருந்து ஓடணும், என்னை விட்டுருமாவே நான் போயிடுறேன்றான். நான் இன்னைக்கு விட மாட்டேன், உன்னை விட போகிறது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் எந்த பிடிச்சிட்டே இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் கிருஷ்ணர், எல்லா கையில் 2 கையில் வெண்ணெய், வாயில் வெண்ணெய், எல்லா வெண்ணெய் எடுத்து வாயில் போட்டுக்கிட்டு பூ அப்படின்னு துப்புனார் அந்த அம்மா மூஞ்சிலேயே. அந்த மூஞ்செல்லாம் சிச்சி வெண்ணெய் போய் சிச்சி என்னடா மூஞ்செல்லாம் வெண்ணெய் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மூஞ்சி கழுவு போயிட்டாங்க. ஸோ எப்போ மூஞ்சி கழுவு அந்த பக்கம் நகர்ந்தாங்களோ விட்டான் பிடிச்சான் ஓட்டம் சர்ற உடைய போயிட்டான், வீட்டுக்கு ஓடி போயிட்டான். இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, மூஞ்செல்லாம் கழுவிக்கிட்டு வெளில வந்து பார்த்தாங்க. வெளில வந்து சுற்றி பார்க்குறாங்க, எங்கே போனா இவன் சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்காங்களாம். அதுக்குள்ளே அவங்க மாமியார் வந்துட்டாங்க. ஏண்டி குண்டி, நான் உன்னை என்ன சொன்னேன், வீட்டில் போய் சமைக்க சொன்னேன், நீ என்னமோ ரோட்டில் நின்று டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்க, என்னடி காக்கா மாதிரி இப்படி அப்படி பார்த்துட்ருக்க, என்ன பார்த்துட்ருக்க? அது ஒன்றும் இல்லை மாமி, கிருஷ்ணனுக்கு என்ன, அது கிருஷ்ணன் வந்து என்ன பண்ணா, வந்து நம்ம வீட்டில் வெண்ணெயெல்லாம் சாப்பிட்டு போயிட்டான், நீ என்ன சும்மா இருந்த? இல்லை நான் பிடிக்க போனேன், எங்கே பிடிச்ச? ஓடி போயிட்டான் மாமி அப்படின்னு சொன்னால் கேட்கலையாம். அவன் மூஞ்சியில் ஒரு கொமட்டில் ஒரு குத்துனாலாம். குத்துனா அந்த மூஞ்சியில் துப்புனா இல்லையா, துப்புன வெண்ணெய் கொஞ்சம் இருக்குது வாயில், அந்த வெண்ணெய் லைட்டாக வெளில வந்துச்சு. ஏண்டி குண்டி, வெண்ணெயெல்லாம் நீ சாப்பிட்டுட்டு அந்த பையன் சின்ன பையன் கிருஷ்ணன் சாப்பிட்டான்னு பொய் சொல்கிறியா? நீ தான் பார்த்தா உடம்பு நல்லா குண்டு ஆகிட்டு இருக்க, இப்போ தான் எனக்கு புரியுது. கிருஷ்ணர் பேரை சொல்லிட்டு நீ வேணா சாப்பிட்ருக்க, அந்த பையன் பாவம் ஒல்லியாக கருப்பாக போயிட்டுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா திட்டுறாங்களா. மூஞ்சில் துப்பிட்டு போயிட்டான்னு சொன்னால் கேட்கலையாம். ஸோ அந்த அம்மா வந்து அழுகுறாங்க, இந்த மாதிரி உங்கள் பையன் பண்ணிட்டான் நியாயமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா அழுகுறாங்க. கிருஷ்ணர் பின்னாடி வந்து சை காட்டுறான், பின்னாடி வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பழிச்சு காட்டினா அந்த அம்மா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அந்த அம்மாவுக்கு சிரிப்பு வந்துடுச்சு. அந்த அம்மா எதுவும் சொல்ல முடியல. அந்த அம்மா ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு இப்படி சொல்லிட்டு போகிறாங்க. இன்னொரு அம்மா சொல்கிறாங்க, அட்லீஸ்ட் உங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பிட்றவா செய்கிறான், எங்கள் வீட்டில் வந்து வெண்ணெயை சாப்பிட்றதே கிடையாது. எங்கள் வீட்டில் வரான், பானை எடுக்கிறான், டொப்புன்னு ஒவ்வொரு பானையாக போட்டு உடச்சிட்டு இருக்கான், பானையெல்லாம் உடச்சி வச்சிட்றான். அந்த அம்மா கேட்குறாங்க, கிருஷ்ணா ஏன்டா உடைக்கிற? யசோதா கேட்குறாங்க, ஏன்டா கிருஷ்ணா உடைக்கிற? அந்த வெண்ணெய் யாருமே சாப்பிட முடியாதுமா, அது ஒரே நாத்தம் பிடிச்ச வெண்ணெய்மா, அது மனுஷனும் சாப்பிட முடியாது, குரங்கு கூட சாப்பிட மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி வெண்ணெய். அந்த ஒரே பானையிலே வெண்ணெயை போட்டு ஒரே நாத்தம் பிடிச்சிருச்சுமா, அதனால் போட்டு உடச்சிட்டேன் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடையும் ஒவ்வொரு மாதிரி. எங்கேயாவது ஒரு இருட்டான இடத்துல வச்சாலும் கிருஷ்ணர் போன உடனே கிருஷ்ணரும் கருப்பு, அந்த இடமும் கருப்பு. ஆனால் அவன் கண் இருக்கு இல்லையா, அந்த கண் பளிச்சுன்னு தெரியறது, அவருடைய பல்லு பளிச்சுன்னு தெரியறது, அவருடைய உடம்புல போட்டுக்க நகை பளிச்சுன்னு தெரியறது. என்ன பண்ணுறான், அந்த வெளிச்சத்திலே திருடிட்டு போயிடுறான் இந்த பையன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க, ரொம்ப வெக்கப்படுறாங்க சொல்கிறதுக்கு. எனக்கு என் விஷயத்த சொல்கிறதுக்கே வெக்கமாக இருக்குது. ஏன் சொல்ல, இவ்வளோ தானே வந்துட்டேன், அப்புறம் ஏன் வெக்கப்படுற? சொல்ல, என்னாச்சு உனக்கு, என்ன சொல்கிறது? நான் பொதுவாக எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்ன பண்ணுவார், காலையிலேயே ஏதோ பழசெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பழைய சாதம்லாம் சாப்பிட்டு காலைல வந்து மாடு மேய்க்க போயிட்டு மத்தியானம் தான் வருவார். நான் சமைச்சி வச்சுருப்பேன், வந்து சாப்பிட்டுட்டு திட்டிகிட்டே சாப்பிடுவோம் நித்தியப்படி. என்ன சமைச்சி வச்சுருக்க, உனக்கு இவ்வளோ சாமானை வாங்கி கொடுத்து எல்லாம் தண்டம், உனக்கு யாராவது சமைக்க சொல்லி கொடுத்தாங்களா, உன்னை கட்டிட்டு வந்ததே பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நித்தியமாக திட்டிக்கிட்டே சாப்பிடுவார். ஆனால் சாப்பிட்டாலும் கடைசியில் என்ன பண்ணுவார், கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சுட்டு போவார். இந்தா நீ சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சுட்டு போவார். இது நித்தியமாக நடந்துகிட்ருக்கும். ஒரு நாள் என்னாச்சு, திடீர்னு கதவை தட்டுற சத்தம். அவர் பொதுவாக 1 மணிக்கு தான் வருவார். இன்றைக்கி என்னன்னா ஒரு 11 மணிக்கு 12 மணிக்கு வந்துட்டார். 12 மணிக்கு கதவை தட்டுற சத்தம். கதவை தட்டினா என்னுடைய புருஷன் வந்து நிற்கிறார். பார்த்த உடனே ஏதாவது சமைச்சு வச்சுருக்கியா சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அன்போடு கேட்டார். நான் நினச்சி சமைச்சு வச்சுருக்கேன், அன்றைக்கி சீக்கிரமாக சமைச்சு வச்சுருந்தேன், சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட்டேன். சாப்பிட்டுட்டு என்ன சொன்னார், ஆஹா இன்றைக்கி எவ்வளோ அமிர்தமாக சமைச்சு வச்சுருக்கேன், நான் உனக்கு வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய பொருள் ரொம்ப கம்மியாக தான் வாங்கி கொடுக்குறேன், ஆனால் நீ என்ன பண்ணியிருக்க, இவ்வளோ அமிர்தமாக சமைச்சிருக்கியே, உன் கையில் என்ன பக்குவம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப புகழ்ந்து பேசிட்டு தினமும் கொஞ்சம் வச்சுட்டு போவார், மிச்சம் வச்சுட்டு போவார். இன்றைக்கி என்ன பண்ணார், ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு அவர் போயிட்டார். போன பின்னாடி மறுபடியும் 1 மணிக்கு கதவை இடிக்கிற சத்தம், தடன்னு கதவை இடிக்கிறாங்க. கதவை திறந்து பார்த்தா மறுபடியும் வந்து நிற்கிறாரு. நான் பார்த்தேன்,
என்ன முழிக்கிற, சாப்பாடு ஏதாவது செஞ்சு வச்சிருக்கியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு கேட்டார். நான் சொன்னேன், சாப்பாடா, நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு போயிட்டீங்களே. என்னது, நான் வந்து சாப்பிட்டு போனா? ஆமாம், நீங்கள் தான் 12 மணிக்கு வந்தீங்க, நல்லா சாப்பிட்டீங்க, நல்லா இருக்குன்னு வேறு சொன்னீங்க, சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கூட மிச்சம் வைக்காமல் போயிட்டீங்களே. என்னடி வளர்ற, நான் எங்கே 12 மணிக்கு வந்தேன், நான் எங்கே சாப்பிட்டேன், என்ன பைத்தியம் கைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் கேட்குறாங்களாம். அது இந்தம்மா சொல்கிறாங்களா. நான் அப்பயே நினச்சேன், இந்த ஆள் ஒரு மாதிரி வந்து ரொம்ப அன்போடு பேசும்போது இந்த ஆளுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சுன்னு நினச்சேன், உண்மையாலே பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா அவனை பைத்தியம்னு சொல்லுது. ஸோ இவங்க 2 பேரும் ஒருத்தர் மாற்றி மாற்றி பைத்தியம்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் அங்கேருந்து கை சிரிச்சிட்டு ஓடுறான். ஹே அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சிட்டு ஓடுறான். என்ன பண்ணுறான், கிருஷ்ணர் வந்து திடீர்னு அவங்க கணவன் மாதிரி வந்து வீட்டில் சாப்பிட்டு போயிடுறது. ஒரு சில வீட்டில் வந்து குழந்தை கூட விளாடுற மாதிரி இருப்பான், விளாண்டுட்டே இருப்பானா. சரி, குழந்தை கூட தான் விளாண்டுருக்கான் போல கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு போனாங்கன்னா அந்த குழந்தைய பிடிச்சி நறுக்கு நல்லா கிள்ளி விட்டா கலந்து கிளீச்சின்னு அழுவ ஆரம்பிக்குமா, ஓடியே போயிடுவானோ. சரி, என்ன பண்ணுறான், கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரி நிறைய சேஷ்டைகள்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறானோ. அந்த கோபியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, வந்து ஒவ்வொன்றா கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து யசோதா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்களா. உண்மையில் அதுக்கு பேர் கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது, அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. ஏன்னா கோபியர்கள் அவங்க வீட்டில் வெண்ணெய் செய்யும் பொழுதே கிருஷ்ணர் கண்டிப்பாக வருவார், வந்து திருடுவார் அப்படின்றதுக்காகவே வெண்ணெய் செஞ்சு வைக்கிறாங்களாம். நீ கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டானா. யாருக்காவது கிருஷ்ணன் அந்த வெண்ணெய் வாங்கிக்கூடா, சாப்பிட்றதில்ல, பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவானா. எப்போ வந்து ரொம்ப ஒளிச்சு வச்சுருக்கோம் அப்போ தான் என்ன பண்ணுவான், திருடுறதுக்காகவே கிருஷ்ணர் வருவாராம். ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, நிறைய வந்து இந்த மாதிரி வெண்ணெய் திருடக்கூடிய லீலைகளை பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஒரு நாள் என்னாச்சு, கிருஷ்ணர் வந்து ரோட்டில் விளாண்டுருக்கும்போது அந்த சுற்றி விளாடக்கூடிய பசங்கள்லாம் வந்து அம்மா கிருஷ்ணர் வந்து மண் சாப்பிட்றாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்தாங்க. உடனே யசோதா கூப்பிட்டு வந்தேன், ஏண்டா கிருஷ்ணா மண் சாப்பிட்டியா? இல்லைம்மா, நான் மண் சாப்பிடவே இல்லைம்மா. அப்புறம் எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே, எல்லா பிள்ளைங்களும் பொய் சொல்கிறாங்கம்மா. சரி, எல்லா பிள்ளைங்க பொய் சொல்கிறாங்க, பலராமர் கூட சொல்கிறானே, பலராமன்னாவும் பொய் சொல்கிறாமா? ஸோ பலராமன்னாவும் பொய் சொல்கிறாமா அப்படின்னு சொல்கிறான். பலராமன்னா எதுக்குடா பொய் சொல்கிறான், நீ மண் சாப்பிட்ருக்க? இல்லைம்மா, நான் மண் சாப்பிடவே இல்லை, பாரு நீ வேணால் பார்த்துக்கோவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய வாயை திறந்து காட்டுறார். யசோதா அந்த வாய்க்குள்ளே பார்க்குறாங்க. பார்த்தோன்னே அங்கே என்ன தெரிஞ்சதா, அங்கே சுகதேவ கோசாமி நம்மளுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறார். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எப்படி நடந்துகிட்ருக்கு அப்படிங்கிற மொத்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டி என்ன பண்ணுறாரு, கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அந்த சின்ன வாயில் காட்டுறார். இந்த மொத்த பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துல விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கடுகு மூட்டை இருக்குன்னா அந்த கடுகு மூட்டையை நீங்கள் அவுத்து கீழே ஊட்டினீங்கன்னா எத்தனை கடுகு இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் பிரபஞ்சங்கள் இருக்கா, இந்த படைக்கப்பட்ட பிரபஞ்சங்கள் இருக்கான், அத்தனை பிரபஞ்சங்கள் இருக்கான். அத்தனை பிரபஞ்சத்துக்குள்ளார நிறைய கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கேலக்ஸி அப்படின்னு என்ன சொல்கிறது தமிழில்? கோள்கள் கிடையாது, கேலக்ஸி அப்படின்னு என்ன சொல்லுவோம்? யூனிவர்ஸ் இருக்குது, யூனிவர்ஸுக்குள்ளார கேலக்ஸி இருக்குது, மில்கிவே கேலக்ஸி அப்படிங்கிற நம்மளோட கேலக்ஸி. நட்சத்திர கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க தமிழில். அந்த கேலக்ஸி அப்படின்ற இடத்துல சரி கேட்கல எனக்கு. செந்தில்குமார், பால்வெளி மண்டலம், ஓகே, அது நம்மளுடைய மண்டலம், மில்கிவே கேலக்ஸின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கேலக்ஸி அப்படிங்கிறது அந்த யூனிவர்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நிறைய கிரகங்கள் சொல்லலாம். ஸோ அப்படி அந்த மில்கிவே கேலக்ஸி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அதுக்குள்ளார பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய சோலார் சிஸ்டம் இருக்குது, நிறைய சூரிய குடும்பங்கள் இருக்குது. அந்த சூரிய குடும்பத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு கிரகம் தான் என்னது, பூமி. அந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய சின்ன இடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம். ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, இதை காட்டுறாரு, ஜூம் இன் பண்ணி காட்டுறாரு. என்ன பண்ணுறாரு, பெரிய அண்ட சராசரங்களை காட்டுறார், இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்லி காட்டுறார், இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகிறதுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை காட்டுறார், அதுக்கப்புறம் இந்த பிரபஞ்சம் உருவாற்றத்துக்கு தேவையான அந்த முக்குணங்களை காட்டுறார். ஏன்னா முக்குணங்கள் இல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகாது. இந்த பிரபஞ்சம் எதனால் உருவாகிருக்கு, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது. இந்த பஞ்சபூதங்களோட சேர்ந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்னு அந்த 3 விஷயம் சேருது. இதெல்லாம் 8 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 8 இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் கலக்கிறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா முக்குணங்கள் அப்படிங்கிற தேவை, சத்வ ரஜ குணம், ரஜோ தமோ குணம் அப்படிங்கிற தேவை. இந்த முக்குணங்கள் கலக்கும்போது இதெல்லாம் சேர்ந்து பல பிரபஞ்சங்களாக மாறுது. ஸோ அப்படி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை முதல்ல காட்டுறார். இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளார நம்மளுடைய பூமண்டலத்தை காட்டுறார், பூமண்டலத்துக்குள்ளார நம்மளுடைய பூமியை காட்டுறார், அதுக்குள்ளே பாரத வருஷத்தை காட்டுறார், அதுக்குள்ளார
மதுராவை காட்டுறார். அந்த மதுராக்குள்ளார விருந்தாவனத்தை காட்டுறார். அந்த விருந்தாவனத்துக்குள்ளார கோகுலம் இருக்குது. அந்த கோகுலத்தில் நந்த மகாராஜோடைய வீடு, அந்த நந்த மகாராஜோடைய வீட்டுக்கு உள்ளார அவருடைய முன்வெளி அந்த கோட்டியாட்டு இருக்குது. அதில் கிருஷ்ணர், அதில் ஒரு யசோதா. அந்த யசோதா கிருஷ்ணருடைய வாயில் பார்த்துட்ருக்கலாம். மறுபடியும் அந்த வாயிலுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் அதே தொடங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கூகுளால் கூட என்ன பண்ண முடியாது, ஜூமின்லாம் பண்ண முடியாது. கூகுள்லேருந்து ஏதோ ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு ஜூமின் பண்ணி காட்ட முடியும். ஆனால் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு, ஜூமின்குள்ளார ஜூமின்குள்ளார ஒரு ஜூமின் காட்டுறாரு. ஸோ கிருஷ்ணனுடைய டெக்னிக் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளுக்கு பார்த்தா தெரியும். கிருஷ்ணனோட டெக்னிக் முன்னாடி நம்மளோட டெக்னிக்ஸ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளாம் இன்றைக்கி சின்ன ஒரு சிப்பை ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த சின்ன சிப்புக்குள்ளார எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வேணால் அடைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அந்த சின்ன சிப்பு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் ஐடியா எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அந்த ஆலமரத்தினுடைய விஷயத்தை ஒரு சின்ன விதைக்குள்ளார அடக்கி வச்சுருக்காரு. அந்த பெரிய ஆலமரத்துக்கான அந்த சக்தி என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஒரு சின்ன விதைக்குள்ளே தான் அடக்கி வச்சுருக்காரு. ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்தால் கற்றுக்குறோம். நம்மளோட புது டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்தால் கற்றுக்குறோம், கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்தால் கற்றுக்குறோம். வேதத்துலேருந்து தான் கற்றுக்குறோம். எல்லா டெக்னிக்ஸும் அவர் உற்பத்தி பண்ணி வச்சுட்டு போனது தான். நான் புதுசாக ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறார், கிருஷ்ணர் அப்படி ஒரு பிரபஞ்ச தோற்றத்தை காட்டுறாரு. பார்த்த உடனே யசோதாவுக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் பிரமிச்சு போயிட்டான். கொஞ்ச நேரத்தில் அவள் ஷாக் ஆகிட்டார். என்ன பண்ணுறா, பார்த்துட்டு இது நம்ம பையன் மாதிரி தெரியலையே, இதை பார்த்தா நாராயணன் மாதிரி இருக்காரு, இவரை நான் வணங்கணும் போல இருக்கே, இவருக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யசோதா என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, கிருஷ்ணருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்களாம். உடனே கிருஷ்ணன் சச்சாச்சா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம அம்மா கிட்ட போய் நம்ம ஏன் நமஸ்காரத்தை வாங்கணும், நமக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு ஆளாக இல்லை. உலகத்தில் யாரை பார்த்தாலும் நமக்கு என்ன தான் பண்ணுறான், நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். எங்கே போனாலும் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கான். ஆனால் நம்ம கூட நமக்குன்ட்டு ஒரு ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளை கண்டித்து நமக்கு அன்பு பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட எதையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம கூட பழகக்கூடிய ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னா அது இந்த கோகுலவாசிகள் தான். அவங்ககிட்ட போய் நம்ம ஏன் நம்மளுடைய பெரியத்தனத்தை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்ச உடனே தன்னோட யோகமாயை உபயோகப்படுத்த என்ன பண்ணுறார், யசோதா கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பிரமிப்பை என்ன பண்ணுறார், மறக்கடிக்க வச்சுறார். ஸோ இதே மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் பகவத்கீதையிலையும் பார்த்துருப்பீங்க. பகவத்கீதையில் அர்ஜுனன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் ரொம்ப சகஜமாக பழகிட்டு இருப்பான். ஆனால் எப்போ விஸ்வரூபத்தை காட்டுறமோ உடனே என்ன பண்ணுறான், பரம் பிரம்ம பரந்தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், மேலே கீழே நமஸ்காரம் பண்ணுறான். சுற்றி 8 பக்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணுறான். ஐயோ நான் மன்னிச்சுக்கோ நமஸ்காரம் பண்ணுறான். ஏன்னா கிருஷ்ணனுடைய உயர்தன்மையை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அவர் பக்கத்தில் யாரும் போக முடியாது. பக்கத்தில் போகிறது என்ன, அவரை பற்றி நம்ம யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாது. கிருஷ்ணர் இந்த உணர்வுக்கெல்லாம் மிகவும் அப்பாற்பட்டவர், நம்ம யோசனைக்கெல்லாம் மிகவும் அப்பாற்பட்டவர். அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணர், அப்படிப்பட்ட பகவான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறாரு, சின்ன பையனாக விளாண்டுட்டுருக்கார். அவ்வளோ பெரிய ஆள் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, ரொம்ப எளிமையாக பிடிச்சிற அளவுக்கு ஓடிட்டுருக்கார். ஸோ அதுதான் கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த குணம், சௌலபியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சௌலபியம் அப்படின்னா ரொம்ப பெரியவராக இருப்பார், ஆனால் ரொம்ப சீக்கிரமாக போய் அவரை போய் பிடிச்சிடலாம். அதுதான் சௌலபியம். கிருஷ்ணருக்கே உண்டான மிக முக்கியமான குணம், கடவுளுக்கே உண்டான மிக முக்கியமான குணம். இந்த குணம் இல்லை அப்படின்னா கடவுளை யாரும் அணுக முடியாது. கடவுளுக்கு எல்லா குணமும் இருக்கலாம். கடவுள் மிக உயர்ந்தவராக இருக்கலாம், மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவராக இருக்கலாம், மிகவும் ஞானம் வாய்ந்தவராக இருக்கலாம், மிகவும் அழகு வாய்ந்தவராக இருக்கலாம், அறிவு வாய்ந்தவராக இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம். ஆனால் அந்த சௌலபியம் ரொம்ப எளிமையாக அடையக்கூடிய தன்மை இல்லை அப்படின்னா கடவுள்கிட்ட யாரும் போக மாட்டாங்க. ரொம்ப பெரியவராச்சே, அவரை போய் எப்படி அணுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் கைவிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணர் அப்படி கிடையாது, ரொம்ப சீக்கிரமாக அவரை போய் பிடிச்சிடலாமா. ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கே யசோதைக்கு தன்னுடைய அந்த உயர் சக்தியை மறக்கடிச்சிட்றாங்க. யசோதைக்கு மட்டும் கிடையாது, தன்னையும் மறக்கடிச்சிட்றாரு. தனக்கும் மறந்து போயிடுது. கிருஷ்ணர் தான் பகவான் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுறாரு, மறந்து போயிட்டு அந்த விருந்தாவனத்தில் விளையாண்டுட்டுருக்கார். கிருஷ்ணருக்கு ஞாபகம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அவரங்க மாதிரி அந்த மாதிரி விளையாட முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, கிருஷ்ணருக்கு 2 வகையான மாயை சக்தி இருக்குது. ஒன்று மகாமாயை, இன்னொன்று யோக மாயை. ஸோ மகாமாயை அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுட்டுருக்கு, மயக்கத்தில் வச்சுட்டுருக்கு. அதே போல் யோக மாயை என்ன பண்ணுது, அந்த உலகத்தில், அதாவது ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாரையும் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுட்டுருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணருடைய சக்தி தான் அது, கிருஷ்ணர் கீழே தான் இயங்கிட்டு இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணர் சொன்னார் என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அவரை மூடி வச்சிருக்கும். ஸோ அப்படி தான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார், தன்னுடைய லீலைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ யசோதை பார்க்குறாங்க, பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் மறந்து போயிடறாங்க. சரி போ வாய் துப்பிட்டு போய் விளையாடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் அதை மறந்து போயிடுறாங்களாம். ஸோ இப்படி என்ன பண்ணுறார், கிருஷ்ணர் தன்னுடைய லீலைகள் எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்.
ஸோ அப்படி சொல்லும் பொழுது சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கே யசோதையினுடைய பெருமையை சொல்கிறாங்க. யசோதை எப்படி ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை பெற்றாங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா யாராலையுமே அடையப்பட முடியாத அப்படிப்பட்ட யசோதை எப்படி கிருஷ்ணரை மகனாக பெற்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே சொல்லும் போது அங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்கிறார், இது பிரம்மாவுடைய ஒரு ஆக்ஞையினால தான் அது பண்ணாங்க. இதுக்கு முன்னாடி யசோதையும் நந்த மகாராஜ் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா துரோண அண்ட் தரா அப்படின்னு பேர் இதுக்கு போன பிறவியில். ஸோ நந்த மகாராஜுக்கு பேர் துரோண, அதே போல் யசோதைக்கு பேர் தரா அப்படின்னு பேர். ஸோ அவங்க 2 பேருமே கடும் தபஸ்யா பண்ணியிருக்காங்க. பகவானை குழந்தையாக பெறணும், பகவான் கூட லீலைகளை ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தபஸ்யா பண்ணதுனால இப்போ அவங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி யசோதை என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து அந்த லீலைகள் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அன்றைக்கி ஒரு நாள் குறிப்பாக அந்த நாள் நம்ம தீபாவளின்னு சொல்லி கொண்டாடுறோம் இல்லையா, அந்த தினம் அன்றைக்கி என்ன ஆனது, யசோதை என்ன பண்ணுறாங்க, காலையில் அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சு தானே என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணருக்காக வெண்ணெய் கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்களாம். பொதுவாக யசோதையோட வீட்டில் நிறைய பணிப்பெண்கள்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க, வெண்ணெய் எல்லாம் கடைஞ்சி கொடுப்பாங்க. ஆனால் அன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணருக்கு தான் கையால் என்ன பண்ணும், வெண்ணெய் கடைஞ்சி கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, யசோதை தன்னுடைய கையினால் வெண்ணெயை தயிரை மோரை கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. கடையும் போது கிருஷ்ணனுடைய பாடல்களை பாடி கிருஷ்ணனுடைய பெருமைகளை பாடிக்கிட்டே கடந்துட்டுருக்காங்களாம். அங்கே மற்ற வச்சு கடைஞ்சிட்ருக்காங்க. கடைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் அங்கே படுத்துட்ருக்கார். இந்த பாடலை கேட்டு அந்த சரக்குன்னு சத்தம் கேட்கும் இல்லையா, அந்த வெண்ணெய் கடையும் அந்த தயிர் கடையும் போது அந்த சத்தத்தை கேட்டு எந்திரிச்சிட்டார். எந்திரிச்சு மெதுவாக வரார். ஸோ நம்மளுக்கு சின்ன குழந்தைங்களை அதிகாலையில் பார்க்கக்கூடிய அந்த சின்ன குழந்தைங்களை பார்த்தா இன்னும் அழகாக இருக்கும். அது அந்த குழந்தைங்க நடந்து வரும்போது இன்னும் அழகாக இருக்கும். அதுவும் அந்த குழந்தை கிருஷ்ணராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், நல்ல வட்டமான குண்டான முகம், நல்ல குண்டாக கண், நல்ல சுருட்ட முடியாக இருக்குது. ஸோ உடம்பெல்லாம் பார்த்தா நல்லா கொழுன்னு இருக்கார். ஸோ அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, மெதுவாக எந்திரிச்சு அப்படியே கண்ணை கசக்கிட்டே நடந்து வர்றாராம். நடந்து யசோதைக்கு பின்னாடி கழுத்துக்கு இறுக்கி கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அம்மா பால் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, யசோதையை அவங்க தயிர் கடையக்கூடிய அந்த விஷயத்தை நிறுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு, அந்த மத்தை பிடிச்சிட்டாரு. ஏன்னா மத்தை பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தயிர் கடைய முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, மத்தை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டார். யசோதையினால் அதுக்கப்புறம் கடைய முடியல. அதுக்கப்புறம் யசோதை என்ன பண்ணுறாங்க, தன்னுடைய மடியில் படுக்க வச்சுட்டு பால் கொடுத்துட்ருக்காங்க. பால் கொடுத்துட்டு அவங்க வெண்ணெய் தயிர் கடைச்சிட்ருக்காங்க. திடீர்னு என்ன ஆகுது, ஒரு அடுப்பில் ஏதோ கருகிற ஸ்மெல் வருது. பால் எந்த ஆகிட்டு இருக்கான், பொங்கி கீழே போயிட்டுருக்கான். ஸோ பால் பொங்கி கீழே வருது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணரை கொஞ்சம் நேரம் கீழே இறக்கி வச்சுட்டு அந்த பாலை இறக்கி வைக்கிறதுக்காக போகிறாங்க. பாலை இறக்கி வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. ஆனால் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கலாம், ஏன் அவ்வளோ கஞ்சப்பிஷ்னாரித்தனமா, கிருஷ்ணர் இங்கே பால் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு, அடுப்பில் பால் இருந்தால் எவ்வளோ பால் இருக்கும், ஒரு 1/2 லிட்டர் 1 லிட்டர் இருக்குமா, அது போனால் போயிட்டு போட்டுமே, அவ்வளோ கஞ்சப்பிஷ்னாரித்தனமா என்ன, அவங்க வீட்டில் பால் இல்லையா என்ன. மற்ற கோபியர்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ராசலீலை அப்போ அந்த கோபியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, பால் பொங்கிட்டு இருக்கு, பாலை இறக்கி வைக்கிறதுக்குள்ளே கோபி ஓடி போயிடலாம் கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல் கேட்டு. இன்னொரு கோபி குளிச்சிக்கிட்டு இருந்தா சோப் போட்டு பாதி குளிச்சிட்டு இருந்தா, இன்னும் பாதி குளிக்கவே இல்லை, கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல் கேட்டு ஓடி போயிட்டான். இன்னொரு கோபி என்ன பண்ணுறா, ஒரு கணவனுக்கு சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்கா, சாப்பாடு போட்டுருக்கா, சாதம் போட்டுட்டா, சாம்பார் ஊற்றலை, கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல் கேட்டுச்சு ஓடி போயிட்டான். இன்னொரு கோபி ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கண்ணுக்கு மை போட்டுட்டா, இன்னொரு கண்ணுக்கு மை போடுறதுக்குள்ளே புல்லாங்குழல் சத்தம் கேட்டு ஓடி போயிட்டான் அந்த கோபி. ஸோ இப்படி என்ன பண்ணுறாங்க, இன்னொரு கோபி என்ன பண்ணுறா, கிணத்துல தண்ணியை வாரிட்டு இருக்கா. தண்ணி மேலே வரப்பொழுது கிருஷ்ணனுடைய புல்லாங்குழல் கேட்டுச்சு, அப்படியே தண்ணியும் எடுக்கலை, குளத்தையும் பிடிக்கல, அவர் ஓடி போயிட்டார், அந்த தண்ணி கீழே விழுந்துருச்சு. ஸோ இப்படி எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணர் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லோரும் ஓடி போயிட்டாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட கோபியர்கள் இருக்கும்போது ஏன் யசோதை இங்கே மட்டும் ஒரு சின்ன பாலுக்காக அங்கே போய் கிருஷ்ணரை இறக்கி வச்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நினைக்கலாம். ஸோ அங்கே என்ன விஷயம் அப்படின்னா, அந்த வீட்டில் பால் இறக்கி வைக்கல அப்படின்னா அந்த பால் எதுக்கா, அவங்க வீட்டுக்காரர் இருக்கான். ஆனால் இந்த பால் எதுக்கு, இது கிருஷ்ணருக்கான். ஸோ கிருஷ்ணனுடைய பாலை பாதுகாக்கணும், அவர் வீட்டுக்காருடைய பால் தானே, அது போனால் போயிட்டு போட்டோம். ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய பால் எப்படி இருக்கணும், சேஃபாக இருக்கணும். அதனால் கிருஷ்ணனுடைய பாலை இறக்கி வைக்க போயிட்டாங்களாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க. இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய பால் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாலுக்கு உணர்வு இருக்குது. அந்த பால் என்ன நினைக்குதான்,
இப்போ கிருஷ்ணர் எல்லா பாலையும் யசோதைக்கிட்டே குடிச்சிட்டார் அப்படின்னா என்னை குடிக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ என்ன கிருஷ்ணர் குடிக்கல அப்படின்னா நான் உயிரோடு இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? நான் என்ன பண்ணுறேன், பெட்டர் சூசைட் பண்ணிட்டு செத்து போயிடுறேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது, அந்த பால் அந்த பாத்திரத்துலேருந்து பொங்கி வந்து நெருப்பில் விழுந்து தன்னை மாய்ச்சிக்கிறதுக்காக அந்த பால் மேலே பொங்கி வருதான். அதுக்காக தான் அந்த என்ன பண்ணுறாங்க யசோதா, அந்த பக்தரை போய் பாதுகாக்கிறது, அந்த பால் அப்படின்ற பக்தரை பாதுகாக்கிறதுக்காக அந்த பாலை இறக்கி வைக்கிறதுக்காக எந்திரிச்சு ஓடி போயிட்டாங்களாம். அப்படி போன பின்னாடி கிருஷ்ணருக்கு வந்து பயங்கரமாக கோவம் வந்துருச்சு. நான் இருக்கும்போது என்ன உதாசீனப்படுத்திட்டு நீ வேற ஒருத்தரை போய் பார்க்க போயிட்டியா அவன் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு கோவம் வந்துச்சு. எந்திரிச்சாரு, சுற்றி பார்த்தாரு, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அந்த மத்து கடையிற மத்து தான் இருந்துச்சு, அதை எடுத்தார், பட்டாலும் ஒரே ஒரு அடி அடித்தார். மொத்த பானை உடஞ்சது, வெண்ணெய் மட்டும் திரண்டு வந்துச்சு. வெண்ணெய் கையில் எடுத்துட்டார், ஓடி போயிட்டார். ஏன்னா அவருக்கு அது வெண்ணெய் தான் முக்கியம், பானையெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. வெண்ணெய் தூக்குனார், அவர் போட்டு போயிட்டார். போன பின்னாடி யசோதா கீழே இறக்கி வச்சுட்டு வந்து பார்க்குறாங்க. வந்து பார்த்தா இந்த பயலை காணோம், பானை உடஞ்சி கிடக்கு. சரி, இத்தனை நாளாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், இவனை ஒன்றும் பண்ணவே இல்லை. இந்த பையனுடைய குறும்புத்தனம் அதிகமாகி போயிடுச்சு. இன்றைக்கி இவனை சும்மா விடக்கூடாது, இன்றைக்கி இவனை ஏதாவது பண்ணும். என்ன பண்ணலாம், இவனை அடிக்க போகலான்னு சொல்லி சொன்னோன்னா அவனை பார்த்தா அடிக்கவே மனசு வரல. திட்டலான்னு சொன்னால் அவன் பார்த்தா நம்மளை சிரிக்க ஆரம்பித்தான். நம்மளை பார்த்து சிரிச்சானா நம்மளுக்கு சிரிப்பு வந்துட்டு அவனை திட்டக்கூட முடியல. அவனுக்கு ஏதாவது தண்டனை கொடுக்கும். என்ன பண்ணலாம், இன்றைக்கி கட்டி வச்சிடலாம் அவனை என்ன பண்ணலாம், உரலில் கட்டி போட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரலில் கட்டி போடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டு அவங்கள ஃபஸ்ட்டு தொலை பிடிச்சிட்டு வரலான்னு சொல்லி போகிறாங்களாம். எங்கே இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனுடைய கால் அச்சு இருக்கு இல்லையா, அந்த உடைச்சான் இல்லையா, பானையை உடைச்ச பின்னாடி அந்த தயிரில் நடந்து போன கால் அச்சு வீடெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கான். அந்த கால் அச்சு பின்னாடியே போகிறாங்களாம். போனோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன பண்ணுறான், கிருஷ்ணர் ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸில் ஒரு பழைய ஒரு டேபிள் மேலே உட்காந்துட்டு கையில் வெண்ணெயை வச்சுக்கிட்டு வெண்ணெயை வாயில் சாப்பிட்டுட்டு அழுதுட்டுருக்காரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெண்ணெய் சாப்பிட்றது, அப்புறம் மறுபடியும் வெண்ணெய் சாப்பிட்றது, மறுபடியும் அப்படி வெண்ணெய் சாப்பிட்றது. ஸோ வெண்ணெய் சாப்பிடும்போது அழுவு வருமா என்ன, வெண்ணெய் சாப்பிடும்போது எந்த அழுவையும் வராது. ஆனால் நடிக்கிறது, கண்ணில் தண்ணியே வரல. ஆனால் அம்மா வந்தால் என்ன பண்ணும், ஐயோ பாவமே அழுவுறானே பையன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, விட்டுருவாங்க. நம்ம பசங்க செய்வாங்க இல்லையா, அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அழுவுறது, அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அழுதா என்ன பண்ணுவாங்க, பயந்துட்டான் போல இருக்குன்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாரா, அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து இங்கே யார் ஒருத்தருக்கு பயமே பார்த்து பயந்துக்குமோ அப்படிப்பட்ட பகவான் என்ன பண்ணுறாரு, இங்கே யசோதைக்கு பயந்து அழுகிற மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்காரு. நடிக்கலை, உண்மையாக பண்ணிகிட்டு இருக்கார். நடித்தார்னா அது வந்து அதில் ருச்சியே இருக்காமல் போயிடும். கிருஷ்ணர் தெரிஞ்சு நடித்தார்னா அது அந்த அந்த லீலையில் ருச்சி இல்லாமல் போயிடும். உண்மையாலுமே கிருஷ்ணன் அழுகிறாராம், அந்த பயந்து சுபாவம். ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு அதையும் அனுபவிக்க ஆசை இருக்குது. கிருஷ்ணருக்கு பேர் வந்து அகில ரசாமிருத சிந்து. அவருக்கு எல்லா விதமான டேஸ்ட்டும் தேவை. அவருக்கு பயம் அப்படின்னு என்னென்னு தெரியாது. அவருக்கும் கொஞ்சம் பயப்பட்டு பார்த்தா நல்லா இருக்குமா, அவருக்கும் பயம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறாரு. அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாரு, வலுக்கட்டாயமாக தனக்குன்னு ஒரு அப்பா அம்மா வச்சுக்கிட்டு அவர் பயப்படுற மாதிரி இதெல்லாம் லீலைகள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கார். என்ன பண்ணுற, அழுதுட்டுருக்கார். யசோதா பின்னாடியே வராங்க, பார்த்துட்டே இருக்கான், சுற்றி பார்த்துட்ருக்கான். வெண்ணெய் சாப்பிட்றது, சுற்றி பார்க்குறது. பின்னாடி மெதுவாக நடந்து வரலாம், பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பக்கத்தில் வந்தவுடனே யசோதா வந்தான்னு தெரிஞ்ச உடனே டபக்குன்னு கீழே குதிச்சா ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான். டே நில்றான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி பின்னாடியே துரத்திட்டு ஓடுறாங்க. நிற்கவே இல்லை, ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறான். கிருஷ்ணரை துரத்திக்கிட்டே ஓடுறாங்க. இந்த அம்மா யசோதா ஓடுறாங்க. இந்த காட்சியை தேவர்கள்லாம் பார்க்குறாங்களாம். என்ன ஒரு ஆச்சரியமான காட்சி. கிருஷ்ணரை துரத்திக்கிட்டு ஒரு இடைப்பெண், ஒரு ஞானமும் இல்லாத இடைப்பெண் ஓடுறாங்க. எந்த ஒரு பகவானை பின்னாடி தேவர்களாலேயும் இல்லை ராட்சசர்களாலேயும் இல்லை முனிவர்களாலேயும் ரிஷிகளாலேயும் எந்த ஒரு அந்த பகவானை அடைய முடியாதோ நெருங்க முடியாதோ அப்படிப்பட்ட பகவானை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நீ ஓடி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த அம்மா துரத்த இந்த பையன் ஓடுறான், பயந்துட்டு ஓடுறான். இந்த அம்மாவுடைய பாக்கியம் என்னன்னு சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி புகழ்ந்து பேசுகிறார். இந்த அம்மா துரத்திட்டு ஓடுறாங்க. இந்த அம்மாவால் ஓடவே முடியல. கிருஷ்ணரை பிடிக்க முடியுமா என்ன, அப்படியே நிற்கிற மாதிரி நிற்பானா. அம்மா பக்கத்தில் வந்தலாம் தெரிஞ்சா மறுபடியும் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறது. இதான் பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வந்தவொடனே மறுபடியும் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறது. ஸோ இப்படியே தண்ணி காட்டிகிட்டே இருக்கார், கிருஷ்ணர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கார். அந்த அம்மா, அப்பா முடியலப்பா, இனி மேலே என்னால் இந்த பையன்கிட்ட முடியாதுப்பா, நிறுத்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திடலான்னு நினச்சாங்களாம். ஃபுல்லாக வேர்வை வந்து முடியெல்லாம் உதிரி போய் தள்ள வச்சுருந்த பூவெல்லாம் உதிரி போய் உடம்பே வியர்த்து. ஏன்னா அந்த அம்மா நல்லா புஷ்டியாக இருப்பாங்களாம். அவங்களால அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு ஓட முடியல, உடம்பை வெயிட்டை தூக்கிட்டு ஓட முடியலையா. இனிமேல் முடியாது, நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தலான்னு முடிவு பண்ணாங்களாம். அப்போ கிருஷ்ணர் யோசிச்சாராம், நம்ம அம்மாவை இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திட்டோமே,
இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறோம் நம்ம அம்மாவை. நம்ம அம்மா கேட்டோடனே கொடுத்துருக்கலாமே. நம்ம எல்லாருக்கிட்டேயும் தான் தப்பிச்சு ஓடுறோம். ஏன் அம்மா கிட்டே போய் தப்பிச்சு ஓடணும்? நமக்குன்னு இருக்கிறது ஒரே ஒரு அம்மா தான், நம்ம ஏன் தப்பிச்சு ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா கிட்ட பிடிச்சிடலாம், நம்ம கைப்பற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவாக நிற்கிறாங்களாம். வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த அம்மா வந்து யசோதா பின்னாடியே வந்து பிடிச்சிட்டாங்க. பிடிச்சோன்னே வா பையில இங்கே வா, இன்றைக்கி உன்னை என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி இழுத்துட்டு போகிறாங்களா. அம்மா வேண்டான்னு சொல்லி அழுகுறான். இங்கே வா உன்னை என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கயிற்றில் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்களாம். வீட்டில் இருக்க கயிற்றில் கொண்டு வந்து கட்ட ஆரம்பித்தாங்க. சுற்றிட்டாங்க. கட்டிடலாமான்னு பார்த்தா பத்தலை, கயிறு பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு வேறு கயிறு கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க. மறுபடியும் கட்டினாங்க, பத்தலை. மறுபடியும் வேறு கயிறு கொண்டு வந்தாங்க, மறுபடியும் கட்ட முயற்சி பண்ணாங்க, மறுபடியும் பத்தலை. 2 விறக்கடை பத்தலை. வீட்டில் இருக்க எல்லா கயிறும் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க, கயிறு பத்தலை. அவரை கட்டுறதுக்கு என்னென்னமோ முயற்சி பண்ணி பார்த்தாங்க, கயிறே பத்தலையா. கிருஷ்ணரை கட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல கயிறு கூட அவங்க வீட்டில் கிடையாது. வெறும் முடிச்சு போட்ட கயிறாக கொண்டு வந்து வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணரை கட்ட முயற்சி பண்ணாங்க. கிருஷ்ணரை கட்டவே முடியல. இது என்னடா ஆச்சரியமாக இருக்குது, எல்லா கயிறையும் கொண்டு வந்து கட்டினாலும் என்ன பண்ண முடியல, இந்த பையனை கட்டவே முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவங்க களைச்சி போயிட்டாங்க. இப்போ கிருஷ்ணர் பண்ணா சரி கட்டிக்கோ என்ன. ஏன்னா அங்கே சொல்கிறாரு பக்தி பாதாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். கிருஷ்ணரை வந்து எதனால் கட்ட முடியுமா, பக்தி அப்படின்ற கயிறில் தான் கட்ட முடியுமே தவிர நம்மளுடைய சொந்த முயற்சியால் கட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஸோ அப்படி அந்த பக்தி அப்படின்ற ஒரு கயிற்றில் என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணரை கட்டிட்டாங்க. இந்த விஷயத்தை நம்மாழ்வார் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கார். நம்மாழ்வார் தன்னுடைய 4000 திவ்ய பிரமாதம் எழுதிட்டு இருக்கும்போது இந்த விஷயத்தை சொல்கிறார். இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை யசோதை கைத்தால் கட்டிட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். சொல்லி நிறுத்திட்டார். அந்த தியானத்தில் அப்படியே போயிட்டார். கிருஷ்ணர் எப்படி கட்டுண்டு கிடக்கிறார். ஒரு இறைச்சியான ஒரு ஆயர் குலத்தில் பிறந்த ஒரு கோபியான அந்த யசோதையோடைய கையில் அந்த ஸ்வயம் பகவான் எப்படி கட்டுப்பட்டு கிடக்கிறார் அப்படின்ற அந்த ஒரு குணத்தை, பகவானுடைய அந்த உயர் குணத்தையும், அதே சமயத்தில் தன்னுடைய பக்தனுக்கு எப்படி ரொம்ப எளிமையாக இருக்கா, தன்னுடைய பக்தனோட எப்படி ரொம்ப பக்த வாத்சல்யத்தோடு இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த குணத்தையும் யோசித்து என்ன பண்ணுறாரு, தியானத்துக்கு போயிட்டார். அந்த பகவானுடைய குணத்தை பற்றியே தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். ஸோ கீழே உட்காந்துட்டு மதுரகவி ஆழ்வார் எழுதிட்டு இருக்கார். உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஆழ்வார் பாட மதுரகவி ஆழ்வார் எழுதிட்டு இருப்பார். சிஷ்யன் பார்த்துட்டே இருக்கார். குரு சொல்வார் எழுதலாம், குரு சொல்வார் எழுதலாம் அப்படின்ட்டு. அவரும் தியானத்தில் இருக்கார், இவரும் தியானத்தில் இருக்கார். நம்ம ஆழ்வார் கிருஷ்ணனுடைய தியானத்தில் இருக்கார், மதுரகவி ஆழ்வார் தன்னுடைய குருவான நம்ம ஆழ்வாரோட தியானத்தில் இருக்கார். 2 பேர் இப்படி தியானம் கண்டினியூ ஆகுது 6 மாதம். 6 மாதமாக நம்ம ஆழ்வார் எந்திரிக்கலை, தூங்கலை, எதுவும் பண்ணவே இல்லை. இந்த கிருஷ்ணனுடைய தியானத்திலே இருக்கார். இந்த தாமோதர லீலையை நினச்சிக்கிட்டு கிருஷ்ணர் எப்படி கட்டுப்பட்டு கிடக்கிறார் அப்படின்ற இந்த விஷயத்தை ஞானம் பண்ணிட்டே இருக்கார். அதே விஷயத்தை மதுரகவியாரும் உட்காந்துருக்கார். 6 மாதத்துக்கு அப்புறம் எந்திரிச்சு அதுக்கப்புறம் மற்ற லீலைகளை சொல்ல ஆரம்பித்தார். ஸோ அப்படி இருக்குமா கிருஷ்ணனுடைய தியானம் அப்படிங்கிறது. நமக்கு அந்த மாதிரிலாம் பக்திலாம் கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், கேட்டுட்டு போயிட்டே இருப்போம், அவ்வளோதான். ஸோ நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரையும் தெரியாது, யசோதாவையும் தெரியாது, பக்தியும் தெரியாது, பக்தியெல்லாம் கட்டுறதும் தெரியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்போதைக்கு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். பக்தியோட உயர்ந்த தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். ஸோ அப்படி கிருஷ்ணரை யசோதாமா கட்ட என்ன பண்ணிட்டாங்க, உள்ளே போய் வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணிருக்கலாம், கைத்தை எப்பயோ கட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கலாம். ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. நம்ம சின்ன வயசில் சொன்னோம் இல்லையா, சின்ன வயசில் என்ன பண்ணார், ஒரு பெரிய அசுரர்கள்லாம் கொண்டார். இந்த கைத்தை பிக்கிறது கஷ்டமாக என்ன, ஆனால் கைத்தை பிக்கலையே அவர். ஏன்னா அவர் நினச்சிருக்கார், எங்கள் அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த கைத்தை கட்டினா நான் ஏன் எங்கள் அம்மாவுடைய முயற்சியை போய் வீணடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார், கைத்தில் கட்டுப்பட்டு கம்முன்னு இருக்கார். ஆனால் சும்மா இருக்க முடியாது இல்லையா, என்ன பண்ணார், அந்த பக்கம் ஓட ஆரம்பிக்கிறார். அந்த கைத்தோடு சேர்த்துக்கிட்டு உரலையும் இழுத்துட்டு போக ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 2 விஷயம் சொல்கிறாங்க. அந்த பகவானை கட்டுறதுக்கு 2 விஷயம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னோம். என்னது, 1 2 விறக்கடை கம்மியாதுன்னு சொல்லி சொன்னோம். என்னது, 2 விஷயம் நமக்கு தேவை பகவானை கைப்பற்றுறதுக்கு. 1 நம்முடைய முயற்சி, 2வது பகவானுடைய கருணை. இந்த 2 விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பகவானை நம்ம ஈஸியாக பெற்றுடலாம். நம்முடைய முயற்சியும் தேவை, பகவானுடைய கருணையும் தேவை. அப்படிங்கிறது காட்டுறது தான் தாமோதர லீலை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ஸோ இப்படி அந்த தாமோதர் என்ன பண்ணுறாரு, கைத்தில் கட்டுப்பட்டு கிடக்கிறார். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வீட்டு முன்னாடி 2 மரம் இருந்துச்சு. யமல அர்ஜுன மரம் அப்படின்னு 2 மரம் இருந்துச்சு. இந்த மரம் ரொம்ப காலமாக இருந்துகிட்ருக்கு. அந்த மரம் தான் எல்லாத்துக்கும் சாட்சி. அந்த மரம் தான் கிருஷ்ணனுடைய எல்லா லீலையும் இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த மரம் யார் அப்படின்னா, அந்த மரம் யார் அப்படின்னா குபேரனுடைய 2 குழந்தைகள். அவங்க
நலகுவேரன், மணிகிரீவன் அப்படின்ற 2 பசங்க. ஸோ குபேரனுடைய குழந்தைங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வ செழிப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரத்தினால ஒரு கட்டத்தில் வந்து அங்கே சொர்க்கலோகத்தில் எல்லாரும் குளிச்சிட்டு இருக்காங்களாம். துணி இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்சரஸ் பெண்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டி வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் குளத்தில் குளிச்சுட்டு அதே மாதிரி குடிச்சிட்டு விளாண்டுட்ருக்காங்க. அந்த பக்கமாக நாரதர் போகிறார். ஸோ நாரதர் போகும்போது அந்த நாரதரை கூட பார்க்காம, அந்த நாரதர் கூட மரியாதை கொடுக்காம என்ன பண்ணுறாங்க, இவங்க குடி போதையில் பெண்களோட உல்லாசத்தில் இருக்காங்க. ஸோ நாரதர் பார்க்குறாரு, உனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பிறப்பு கொடுத்து, இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்து நீ என்ன பண்ணுற, அந்த வாய்ப்பை எப்படி தவறாக உபயோகப்படுத்திகிட்டு இருக்க. ஸோ உனக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுக்கறது பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சாபம் கொடுக்குறார். நம்மளுடைய நிலைமை இதுதான். நமக்கும் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணியிருக்காரு, நிறைய செஞ்சு கொடுத்துருக்கார், நிறைய வசதிகள் செஞ்சு கொடுத்துருக்கார், நிறைய நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கார். ஆனால் என்ன பண்ணுறோம், அது எல்லாத்தையும் நம்ம வாங்கிட்டு கிருஷ்ணருக்கு மறுபடியும் பக்தி பண்ணாமல் என்ன பண்ணோம், எல்லோரும் சுய இன்பத்தில் ஈடுபட்டுருக்கோம். ஸோ அப்படி ஈடுபடுறது எப்படி அபராதம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் காட்டுறார். ஸோ அங்கே நாரதர் வரும்போது என்ன பண்ண, நாரதர் கூட என்ன பண்ணல, அவங்க மதிப்பு கொடுக்கல. ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்களாம் என்ன பண்ணுறீங்க, உட்காந்து கிருஷ்ணனுடைய கதையை கேட்டுட்ருக்கீங்க. காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் கிருஷ்ணனுடைய கதையை கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு இருந்து அவங்க என்ன பண்ணலையா, உபயோகப்படுத்திக்கலையா, அவங்க வந்து உதாசீனப்படுத்திட்டாங்களாம். அதனால் என்ன பண்ணுறார், நாரதர் ஒரு சாபம் கொடுக்குறார். என்ன சாபம் கொடுக்குறார், மரமாக பிறந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஏன்னா மரம் தான் என்ன பண்ணாது, ஒன்றுமே பண்ணாது, உணர்வே இருக்காது, அப்படியே நின்றுருக்கும், ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ மனிதர்களும் வந்து ட்ரெஸ் இல்லாமல், உணர்வு இல்லாமல், இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட நிலைமை இப்படி மரமாக பிறப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு காட்டுது. ஸோ அப்படி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, குடி போதையில் எல்லா விதமான தவறான காரியங்களும் இருந்துட்டு சத் சங்கத்தை மறந்து போயிட்டாங்க. நாரதர் வரும்போது கூட என்ன பண்ணல, அவங்க நாரதருக்கு ஒரு மரியாதை கூட கொடுக்கல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க சாபம் கொடுத்துட்டாங்க. உண்மையில் நாரதர் கொடுத்த சாபம் கிடையாது, நாரதர் கொடுத்தது அவங்களுக்கு வரம் தான். ஏன்னா பக்தர்கள் என்ன செஞ்சாலும் அது என்னதான், அது வரமாக தான் அமையும். பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. பகவான் என்ன செஞ்சாலும் வரம் தான், அதே போல் பகவானுடைய பக்தர்கள் என்ன செஞ்சாலும் அது நம்மளுடைய நன்மைக்கு தான். ஸோ அவர் வந்து மரமாக பிறன்னு சொல்லி கொடுத்தார். எங்கே மரமாக பிறக்க சொல்லி கொடுத்தார், கிருஷ்ணனுடைய வீட்டிலே மரமாக பிறக்க சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ கிருஷ்ணனுடைய வீட்டுக்கு முன்னாடியே மரமாக பிறக்கிறது, இது வந்து பிரம்மா கூட வேண்டார். பிரம்மா கூட என்ன வேண்டார் அப்படின்னா, எங்கேயாவது விருந்தாவனத்தில் ஒரு புல்லாக பிறக்க மாட்டானான்னு சொல்லி வேண்டார். ஏன்னா புல்லாக பிறந்தாவது கிருஷ்ணர் என்னைக்காவது என்னை மிதிச்சிட்டு போவார், கிருஷ்ணனுடைய தொடர்பு கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணனுடைய அந்த விருந்தாவனத்தில் புல்லாக பிறக்கிறதே அவ்வளோ பாக்கியமாக இருக்கும்போது இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த 2 பேரும் கிருஷ்ணனுடைய வீட்டு முன்னாடி மரமாக பிறக்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறாரு, அந்த மரத்துக்கு நடுவில் இந்த உரலை கொண்டு வரார், உரலை இழுத்தார், அந்த மரம் 2 மடேல்னு கீழே விழுந்துச்சு. கீழே விழுந்து 2 தேவர்கள் வெளில வராங்க. தேவர்கள் வந்து 2 பேரும் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க, நிறைய விஷயங்களை பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒன்றே தான், கடைசியில் கிருஷ்ணா எனக்கு இப்போ இந்த உடம்பு கொடுத்துட்ட, மறுபடியும் எனக்கு இந்த பெரிய பதவி கொடுத்துட்ட, குபேரனுடைய பசங்க அப்படின்ற பதவியை கொடுத்துட்ட, இதை நான் மறந்து போகக்கூடாது, மறுபடியும் நான் உன்னை மறந்து போயிடக்கூடாது, மறுபடியும் நான் என்னோடய சொர்க்கலோகத்துக்கு போனேன் அப்படின்னா உன்னை மறந்துட்டு மறுபடியும் நான் என்னோடய அகங்காரத்தினால மறுபடியும் காமத்துலேயும் குடிக்கிறதுலையும் மற்ற தவறான காரியங்கள் ஈடுபடக்கூடாது, நான் என்றைக்குமே உன்னுடைய நினைவிலேயே உன்னுடைய பக்தியிலே இருக்கணும், இதை மட்டும் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரமாக கேட்குறாங்க. கிருஷ்ணர் கொடுத்துட்டார். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, விருந்தாவனத்துக்கு கிளம்பி போகிறாங்களாம். அப்படிலாம் யாரும் போயிட முடியாதான், ஏன்னா விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரை விட்டு போகிறதுக்கு யாருக்கு ஆசை இருக்கும், யாருக்குமே இருக்காது. விருந்தாவனத்துக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் யாரும் விருந்தாவனத்தை விட்டு வெளில போக மாட்டாங்க. கிருஷ்ணரே என்ன பண்ணுறார், விருந்தாவனத்தை விட்டு போனதை தவிர கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு விருந்தாவனத்தை வந்து வெளில போன ஆள் ஒருத்தர் கூட கிடையாது. இந்த 2 பேர் தானே. ஏன் இவங்க போனாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா இவங்க குருவான நாரதருடைய ஞாபகம் வந்துச்சான். நாரதர் எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கார், நான் முதல்ல என்ன பண்ணணும், அந்த குருவுக்கு போய் சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இங்கே இருக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது, நான் போய் அந்த குருவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அந்த குருவுக்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரு மேலே இருக்கக்கூடிய பக்தினால் விருந்தாவனத்தை கூட விட்டுட்டு கிருஷ்ணருக்கு விட்டுட்டு தன்னுடைய குருவான நாரதரை போய் பார்த்துட்டு அவருக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக அவங்க கிளம்பி போயிட்டாங்களாம். ஸோ இப்படி இந்த லீலை நடந்துச்சு. அப்போ அந்த வீட்டில் மரம் விழுந்த பின்னாடி வீட்டிலேருந்து வெளில வந்து பார்க்குறாங்க, இவ்வளோ பெரிய மரம் விழுந்து கிடக்கு, என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த பசங்களாம் சொல்கிறாங்க, கிருஷ்ணர் தான் பிடிச்சி தள்ளி விட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யாரும் நம்புற மாதிரி இல்லை. ஸோ அந்த லீலை அங்கே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ போனவங்க போனாங்க, அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணனுடைய கைத்தையாவது அவுத்து விட்டு போகலாம்ல. கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு மோட்சமே கொடுத்துருக்காரு, அட்லீஸ்ட் போகும்போது இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணலாம், அந்த கிருஷ்ணரை கைத்தையாவது அவுத்து விட்டுருக்கலாம். ஆனால் அவளுக்குமே வேண்டிய அவங்க பாட்டு போயிட்டாங்களாம். அதுக்கப்புறம் நந்த மகாராஜா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கைத்துலேருந்து அவுத்து விடுறார். கிருஷ்ணர் வந்து வயிற்று தடவை பார்க்குறான், வயிற்றில் தான் காயமாகி போயிடுச்சா அப்படின்ட்டு கைத்தில் கட்டுனால. ஸோ இதுதான் தாமோதர, தாம அப்படின்னா கயிறு,
உதர அப்படின்னு வயிற்றை நீவி பார்க்குறாராம். ஸோ இப்படி எந்த ஒரு கிருஷ்ணருடைய கைத்தினால கட்டினாங்களோ அந்த கிருஷ்ணருக்கு பேர் தாமோதர அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ தாமோதரன்ட்டு நம்மளுக்கு நிறைய இந்த லீலைகள்லாம் கேட்டிருக்கோம். அந்த தாமோதர லீலை இங்கே தான் நடந்துச்சு. அந்த தாமோதர லீலை நடந்த பின்னாடி என்ன நடக்குது, கிருஷ்ணருக்கு வந்து தாமோதர லீலை நடந்த பின்னாடி அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய லீலைகளை பற்றி, கிருஷ்ணோட லீலைகளை பற்றி சொல்கிறார். அதில் ஒரு முக்கியமான லீலை என்ன அப்படின்னா, ஒரு நாள் ஒரு பழக்கடைக்காரி வீட்டுக்கு வெளியில் பழம் விற்றுட்டு போயிட்டுருக்கா. பழம் விற்றுட்டு போகும்போது கிருஷ்ணருக்கு வந்து இந்த பழம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசை. வீட்டுக்கு வெளில ஓடி வராரு. ஓடி வந்து நிறுத்தி பழம் வேணும்னு சொல்லி கேட்குறாரு. பழம் வேணுமா? எதாவது கொடுத்தா தான் நான் பழம் கொடுப்பேன். என்ன வேணும்? என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையே, கொஞ்சம் தான் அரிசி கூட அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்களாம். ஸோ என்ன பண்ணுறாரு, கிருஷ்ணர் குடுன்னு ஓடுறார். வீட்டுக்கு போயிட்டு அரிசி எங்கே வச்சுருக்கான்னு தெரியும், 2 கையில் அரிசி வாரிக்கிட்டு குடுன்னு ஓடி வரார். ஸோ அவர் ஓடி வரதுக்குள்ளார அவர் கையில் அவருக்கு சரியாக பிடிச்சிக்க தெரியல. ஸோ என்ன ஆகிடுது, இந்த கை சந்திலிருந்து அரிசி எல்லாம் கீழே கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ வெளில வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 4-5 அரிசி தான் கையில் இருக்கான். கையில் வந்து கொடுக்குறாரு, இந்த அரிசியை கொடுக்குறாரு. அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க, அரிசி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அரிசி எடுத்துக்கிட்டு கிருஷ்ணருக்கு அந்த ஃபுல்லாக கூடையில் இருக்க என்ன பழம்லாம் இருக்கோ எல்லா பழத்தையும் எடுத்து கிருஷ்ணருடைய கை ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டாரு. கிருஷ்ணர் ஃபுல்லாக இப்படி தூக்கிட்டு போகிறாரு. ஸோ நீங்கள் இந்த படத்தை, ஃபேமஸான படத்தை பார்த்துருப்பீங்க கிருஷ்ணா புக்கில். அந்த அம்மாவுக்கு அந்த ஆச்சரியமாக அந்த ஒரு 4-5 அரிசியை அந்த கூடையில் போட்ட உடனே எல்லா விதமான ஆபரணங்களாகவும் விலை உயர்ந்த மதிப்புள்ள கற்களாகவும் அது மாறி போயிடுச்சான். ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து 4-5 அரிசி போட்டால் கிருஷ்ணர் வந்து இதெல்லாம் கொடுப்பார் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அங்கே வந்து பக்தியை காட்டுறார். கிருஷ்ணர் வந்து பக்தியை காட்டுறார். அது விருந்தாவனத்தில் நடந்துச்சு. நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் கிடையாது. ஸோ அப்படி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பழக்காரிக்கு என்ன பண்ணுறாரு, பாக்கியம் படுறார். அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கவங்க எல்லாரும் யோசித்து முடிவு பண்ணாங்களா, கிருஷ்ணர் வந்து இந்த கோகுலத்தில் இருந்தார் அப்படின்னா நிறைய வந்து என்ன வருது, நிறைய தடங்கள் வருது, நிறைய ஆபத்துக்கள்லாம் வருது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம், கோகுலம் வந்து எங்கேயா வேறு இடத்துக்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் விருந்தாவனத்துக்கு போக ஆரம்பித்தாங்களாம். எல்லாம் நம்ம விருந்தாவனத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஷிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்களாம். அன்றைக்கி என்ன ஆனது, எல்லோரும் மூட்டை கட்டிக்கிட்டு எல்லோரும் மண்டு மாட்டில் ஏறிக்கிட்டு எல்லோரும் கோகுலத்திலேருந்து விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டாங்களா. விருந்தாவனம் இன்னும் ரொம்ப ரம்மியமாக இருந்துச்சான். ரொம்ப நல்லா அங்கே நிறைய இயற்கை சூழ்ந்த வளங்கள் இருந்துச்சான். சுற்றி பார்த்தோன்னா அங்கே யமுனா நதி பக்கத்தில் இருக்குது, கோவர்தன மலை இருக்குது, அங்கே எல்லா தடாகங்கள் இருக்குது, நல்ல நல்ல பழ மரங்கள் இருக்குது, நல்ல நல்ல விருட்சங்கள் இருக்குது, பூக்கள் இருக்குது. ரொம்ப நல்ல ஒரு இடமா இருந்துச்சான். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, கிருஷ்ணருக்கு வந்து பால்ய வயசு வந்துச்சு. ஒரு 5 வயசு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 5 வயசு ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து இப்போ பசுமாடு மேய்க்கிறதுக்கு, ஏன்னா அவங்க வேலையாக தான் இடைச்சிறுவர்கள் இல்லையா, அந்த பசுமாடில் கண்ணுக்குட்டி மேய்க்கிற வயசு வந்துருச்சேன் இப்போ அவங்களுக்கு. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, கண்ணுக்குட்டியை கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணலாம், இப்போ கண்ணுக்குட்டி மேய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வச்சாங்களாம். ஸோ அப்போ கிருஷ்ணருக்கு பேர் கோபால அப்படின்னு பேர் வச்சாங்களாம். ஸோ இன்றைக்கி வரைக்கும் கோபால்னால் என்னது, பசுமாடு மேய்க்கிற அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம், அது ஒரு பெரிய பேரே கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் கோபாலகிருஷ்ணன், கோபாலன்லாம் பேர் வச்சுக்கிறாங்க. ஸோ அந்த உயர்ந்த தன்மையை காட்டுறாங்க. பசுமாடை பராமரிக்கிறது எவ்வளோ உயர்ந்த தன்மை, உயர்ந்த தர்மம் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் காட்டுறார். இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கோபால்ட்டு கிருஷ்ணர் இன்னும் கொண்டாடிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அந்த கிருஷ்ணருக்கு கோபால் அப்படின்ற பேர் கொடுத்து பசுமாடு மேய்க்க ஆரம்பித்தாங்களாம். ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கே போய் பசுமாடை மேய்ச்சிட்டு இருந்தார். அங்கே ஒரு மூங்கில் மரத்தை பார்த்தாரு, மூங்கில உடைச்சார், 4-5 ஓட்டையை போட்டார், உஃப்னு ஊதினார், சத்தம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சொரெல்லாம் போட்டார், அவரே வர்ணத்தெல்லாம் போட்டார், வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் வாசிக்க ஆரம்பித்தார், புல்லாங்களை வாசிக்க ஆரம்பித்தார். எல்லோரும் சொக்கி போயிட்டாங்களாம். யார், பெரிய பெரிய தேவர்களே சொக்கி போயிட்டாங்களாம். பிரம்மா பார்த்தோம் அப்படின்னா 24 மணி நேரம் சரஸ்வதி வீணை வாசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த வீணை வாசிக்கூடிய அந்த சரஸ்வதி கிட்டேருந்து தினமும் பிரம்மா கேட்டுகிட்டே இருப்பாராம். அந்த பிரம்மாவே 4 தலையில் சொரிஞ்சிக்கிறாரு, என்ன ராகத்தை வாசிக்கிறார் இவர் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவர் கண்டுபிடிக்க முடியல, அப்படிப்பட்ட ராகத்தை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாராம். சிவன் பார்க்குறாரு, ஆஹா எவ்வளோ நல்லா வாசிக்கிறார், என்ன ராகம் யாருக்கும் தெரியல. அப்சரசுகள், தேவர்கள், யக்ஷர்கள், கிண்ணர்கள், கந்தர்வர்கள் எல்லாரும் வந்து பார்க்குறாங்க, கிருஷ்ணனுடைய புல்லாங்குழலுக்கு மயங்கி இருக்காங்க. ஸோ தேவர்களே மயங்கி இருக்காங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. கிருஷ்ணர் புல்லாங்கல் வாசிக்கும் போது அவருக்கு முன்னாடி நிறைய சின்ன சின்ன பசங்களாம் உட்காந்துருப்பாங்க, அந்த கோப்பர்கள்லாம் உட்காந்துருப்பாங்களா, அவங்க உட்காந்து ஆஹா தலையாட்டுவாங்களாம். கிருஷ்ணருக்கு அவங்க தலையாட்டுறதான் ரொம்ப பிடிக்குமா. நமக்கும் நிறைய தடவை பண்ணுவோம் இல்லை, கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு. யாராவது வந்து இந்த கர்நாடக சங்கீதெலாம் பண்ணும்போது நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம், தலையாட்டுவோம். கேசவன் ப்ரோ தலையாட்டுறோம், அந்த மாதிரி இப்படி தலையாட்டுவோம். அந்த மாதிரி பசங்களை என்ன பண்ணுறாங்க, கிருஷ்ணரை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு தலையாட்டாங்களாம். கிருஷ்ணருக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான்.
கிருஷ்ணர் வந்து அப்படி தலையாட்டி பாடுற அந்த கோபர்களுக்கும் என்ன பண்ணுறாரா, இன்னும் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இப்படி என்ன பண்ணுறாரு, கிருஷ்ணர் தன்னுடைய புல்லாங்கல் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ கிருஷ்ணர் புல்லாங்கல் வாசிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வாத்தியங்களை வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களாம். ஒவ்வொருத்தர் வந்து இந்த ஹார்ன், இந்த எருமையினுடைய கும்பலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு வாத்தியம் இருக்கும், ஸ்ருங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்ருங்க அப்படின்ற வாத்தியத்தை ஒருத்தர் வாசிக்கிறாங்க. ஒருத்தன் வந்து பேரியை முழங்குறானா, இன்னொரு பையன் வந்து பறவை மாதிரி கத்த ஆரம்பிக்கிறானா, இன்னொரு பையன் வந்து தவளை மாதிரி கத்த ஆரம்பிக்கிறானா, இன்னொரு பையன் பார்த்தா அப்படின்னா வாத்து மாதிரி நடக்க ஆரம்பிக்கிறானா, இன்னொரு பையன் குரங்கு மாதிரி சேஷ்டெல்லாம் பண்ணுறானா, இன்னொரு பையன் மரத்து மேலே ஏறிட்டு ஒரு மரத்தில் இன்னொரு மரம் தாவறானா, இன்னொரு பையன் மேலேருந்து எவ்வளோ தொபியில் கீழே குதிக்கிறானா. இப்படி என்ன பண்ணுறாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு இஷ்டம் வந்த மாதிரி விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். கோப்பர்கள் அப்படி தான் இருப்பாங்க. அவங்க பசுமாடை மேய்ச்சிக்கிட்டு, சின்ன அந்த கண்ணுக்குட்டியை மேய்ச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்களா. எல்லோரும் விளையாண்டுருக்காங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் விளையாடுறத பார்த்துட்டு தேவர்களுக்கெல்லாம் ஆசை வந்துடுச்சான், நம்மளும் போய் விளையாடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லா தேவர்களும் சின்ன சின்ன பசங்களாம் மாறி வந்துட்டாங்களாம். வந்து விளையாடலான்னு சொல்லிட்டு வராங்களாம். வந்தாங்கன்னா பச்சை குதிரை தாண்டுறது. கிருஷ்ணர் கீழே குமிஞ்சிப்பார், எல்லோரும் மேலே ஏறி ஏறி குதிச்சுட்டு போயிட்டுருப்பாங்க. ஸோ எல்லா பசங்களும் குதிச்சுட்டு போவாங்க. இந்த தேவர்கள்லாம் வந்தாங்க இல்லையா பசங்க மாதிரி, அவங்களாம் வந்தாங்கன்னா குதிக்க மாட்டாங்களாம், வந்து முதுவை தொட்டு கும்பிடுவாங்களாம். முதுவை தொட்டு கும்பிட்டு அங்கே பசங்களாம் சொல்லுவோம், டேய் தொட்டு கும்பிடக்கூடாதுடா, மேலே தாவி குதிக்கணும்டா, கிருஷ்ணரை மேலே தாண்டி குதிடா அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு பயமாக, அவங்களால முடியாது, கிருஷ்ணரை தாண்டிலாம் குடிக்க முடியாது, பகவானுக்கு எப்படி தாண்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப பயபக்தியோடு இருப்பாங்களாம். இந்த பசங்கள்லாம் வந்து அப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அங்கே முதல்ல இன்னொரு அசுரன் வரான், வத்சாசுரன் அப்படின்னு ஒரு அசுரன் வரும். அவன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கண்ணுக்குட்டியோட ரூபத்தில் வரான். ஸோ கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த வத்சாசுரனை தூக்கி ஒரு விளாமரத்தில் அடித்து அந்த வத்சாசுரனை கொண்டுட்டார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வத்சாசுர வதம் நடக்குது விருந்தாவனத்துக்கு வந்த பின்னாடி. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும், புல்லின் வாய் கீண்ட அணை பொல்லாதரக்கணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டாள் பண்ணுறாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி முதல்ல என்ன பண்ணுறான், ரெண்டாவது வரக்கூடியது பகாசுரன் அப்படின்ற ஒரு அசுரன். அவன் என்ன பண்ணுறான், வாத்து ரூபத்தில் வரான். பெரிய வாத்து கிடையாது, கொக்கு, ரொம்ப நீளமான கூர்மையான ஒரு மூக்கை வச்சுக்கிட்டு கிருஷ்ணரை வந்து முழுங்கிட்டானான். கிருஷ்ணரை முழுங்கிறதுக்கு ஆள், கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறார், உள்ளே போயிட்டு அப்படியே சூடான ஒரு இரும்பு மாதிரி மாறி போயிட்டாரான். அவன் தொண்டையில் நிற்க முடியலையா, தொண்டையில் துப்பிட்டானா, அப்படி துப்பிட்டானான். ஸோ கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு, அவனுடைய மூக்கை ஒரு காலால் கீழே அமுத்திக்கிட்டு இன்னொரு மூக்கை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு ரெண்டை கிழிச்சு போட்டாரான். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு, இங்கே வந்து பகாசுரனை கொண்டார். நம்மளுக்கு நேரம் அதிகம் கிடையாது, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்குது, நான் இதோடு நிறுத்திக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அகாசுர வதமும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பிரம்ம விமோகன் லீலை, நாளைக்கு இன்னும் நிறையா முக்கியமான லீலை, கோவர்தன் லீலை நாளைக்கு பார்க்கலாம். வேறுக்கா ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும், இல்லை ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா இப்போ கேட்கலாம். யார், லலிதா மாதாஜியா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, நேற்று நீங்கள் பாகவத்தை எப்படி நமக்கு எப்படியாக எடுத்துட்டாருன்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லுங்க பிரபு. எல்லாம் ஆக்டிவோட நல்லா சொல்லுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது வரைக்கும் பாகவம் இவ்வளவு சாஸ்திரம் வேதங்கள் வருதுதா அப்படின்னு தெரியாது. எனக்கு இந்த பொண்ணை வச்சு தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னொரு இன்னைக்கு இந்த பொண்ணை கதை கிருஷ்ணகிரி இருந்து அவங்க கோபுரத்திலே அவங்க போய் கிருஷ்ண தேவதெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லாம் நீங்கள் அவர் பண்ணுற தேர்தல் மாதிரிலாம் பிடிச்சி காமிச்சிங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் வந்து இதை நேற்று சொன்னா இல்லையா, பாகவதம் வந்து வேதாந்த சூத்திரத்துடைய வியாக்கியானம் அப்படிங்கிறத மத்வாச்சாரியன் சொல்கிறார். பாஷ்யோயம் பிரம்மசூத்ரானாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதே போல் பாகவத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஆரம்ப ஸ்லோகம் எப்படி இருக்கும், ஜென்மாதியஸ்யதா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் ஜென்மாதியஸ்யதான்னு ஆரம்பிக்கும். அதே போல் நீங்கள் வேதாந்த சூத்திரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேதாந்த சூத்திரத்துடைய ரெண்டாவது சூத்திரம் என்ன அப்படின்னா அதாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசா என்ன செகண்ட் சூத்திரம் என்னது, வாட் செகண்ட் சூத்திரம் என்ன, அதுக்குள்ள மறந்துடுச்சு. ஜென்மாதியஸ்யதான் நினைக்கிறேன். ஜென்மாதியஸ்யதோன்வயாதிசர்த்தே சபிஜ்ஞஸ்வராட் தேனே பிரம்ம ஹிருதாய ஆதி கவய முக்கியந்திய சூரிய. ஃபஸ்ட்டு சூத்திரம் வந்து அதாதோ பிரம்ம ஜிக்யாசா, ரெண்டாவது சூத்திரம் ஜென்மாதியஸ்யதா, அதுதான் ரெண்டாவது சூத்திரம். ஸோ அந்த ரெண்டாவது சூத்திரத்துடைய ஆரம்பமும் பாகவதனுடைய ஆரம்பமும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாரு மத்வாச்சாரியார் சொல்லும்போது, இந்த பாகவத்துக்கு என்ன சொல்கிறாரு, பாஷ்யோயம் பிரம்மசூத்ரானாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த பாகவதமானது பிரம்மசூத்திரத்துக்கான நேச்சுரல் கமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ நீங்கள் பாகவத்தில் எந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்தாலும் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும். ஓகே ரவி பிரபு.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. ரவி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்கம்மா. நாரத சாபத்தினால எம்மல மரம் சொன்னீங்கல்ல, புக்ல அர்ஜுன மரம் போட்டுருக்க. அர்ஜுன யமல மரம் 2 இருக்கு. அர்ஜுன யமல மரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சொல்றது அப்படியே நாங்களும் குழந்தையா இருக்கிறாப்ல இருக்கு. யார் அது? ஓ, கவி பிரபுவா? கேக்குது பிரபு, கேக்குது பிரபு. நாங்களும் குழந்தையா இருக்கோம், கிருஷ்ணனோட விளையாடுறாப்ல. அப்படி இருக்கணும். அதுக்கு தான் கிருஷ்ணர் இந்த லீலையை பண்ணார். கிருஷ்ணர் எதுக்காக இந்த லீலையை பண்ணுறாருன்னா, நம்மளையும் அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை கொண்டு வந்து அவரை இழுத்துறது, நம்மளுடைய மனசை அவர்கிட்ட இழுத்துட்டு போகிறது தான் பண்ணுறாரு. அந்த சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்தே யோகம். கிருஷ்ணர் திருடிடுறார், நம்ம சித்தத்தை என்ன பண்ணுறாரு, திருடிடுறார். ஸ்தே யோகம் சொல்லி சொன்னேன். சாரி பிரபு, வெயிட் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி. ஜெகதீஷ் பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. தண்டாத் பிரணாம். வருஷானால இல்லை அவங்க வேறு இடத்துல இருக்காங்க. நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அவங்க வருஷானில் கிடையாது, அவங்களும் வேறு இடத்துலேருந்து வருஷானாக்கு ஷிஃப்ட் ஆனாங்க. நாளைக்கு நான் அதை சொல்கிறேன், இடத்த பார்த்துட்டு என்னன்ட்டு. நம்ம இன்னும் ராதாராணியை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கவே இல்லை. ராதாராணி வரும்போது சொல்கிறேன். ராதாராணி ரொம்ப ஸ்பெஷல். அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு மட்டும், கிருஷ்ணரோட பர்மிஷன் கேட்டு தான் பேசணும் அவங்கள பற்றி பேசணுன்னா. சுகதேவ் கோஸ்வாமி அவரை பற்றி பேசவே இல்லை. சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்லிட்டாரு, நமஸ்காரம், நான் ராதாராணியை பற்றி பேசவே மாட்டேன், எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். வேறு யாரும் இருக்கீங்களா? ஜெகதீஷ் பிரபு, ஜெகநாத் பிரபு சொல்கிறாரு. கௌரமண்டல் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. பிரபு, ஒரு சின்ன டவுட் பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. அப்போ சுபத்ரா மாதா வந்து மாயாதேவினா பிரபு, அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் பிறக்கிறப்ப பிறந்துறாங்களா பிரபு? சுபத்ராவா? அந்த 8வது மாயாதேவி வந்து சுபத்ரா மாதா தானே பிரபு? இல்லையே. இல்லையா பிரபு? இல்லை, சுபத்ரா வேற, 8வது குழந்தை வேற. அவங்க வந்து துர்கையா வந்துட்டு மறைஞ்சு போயிடுறாங்க. அவங்க வந்து எந்த குழந்தையா வளரல. மாயாதேவி வேற, துர்காதேவி வேற. ஒண்ணுதான், மாயாதேவி துர்காதேவி எல்லாம் ஒண்ணுதான், வெவ்வேறு பேர், அவ்வளோதான். ஆனால் நீ கேட்குற சுபத்திரை அப்படிங்கிறது வேற. சுபத்திரை வேற அவங்களுடைய குழந்தை. ஆனால் நாளைக்கு பார்த்து சொல்கிறேன் யாருடைய அப்பா அம்மான்னு சொல்லி சொல்கிறேன். அவ்வளோதானே? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் 5:30 வர முயற்சி பண்ணுங்கள். எல்லோரும் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்தீங்க. 5:30 வந்தீங்கன்னா தான் நம்ம சீக்கிரமாக நம்மளுடைய செஷன் ஆரம்பிக்க முடியும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும். நாளைக்கு கிடையாது, நாளைக்கு வந்து அக்ஷய திருத்தியை, உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஸ்பெஷல் லெக்சர் இருக்கும். நாளைக்கு மறுபடியும் மண்டே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மண்டே வந்து 5:30 கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துட்டிங்கன்னா நம்ம செஷனை சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு டைம் அதிகம் கிடையாது. கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு 90 சாப்டர் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னேன். எல்லாத்தையும் முடிக்கணும். ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. रमणीपति प्रभु. रमणीपति प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஓகே. ஓம் அக்ஞான